Down. Where's my turn? अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः रामानुजदया गात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयावनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मां व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजश्चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतीस्तनेन विभूतिः सर्वं यदेव नेमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रिगणं प्रणमामि मुद्गाभूतं सरश्च मादाक्षयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्ग्रिरेण परकाले भिन्नमिश्रान् श्रीमत्परान् कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरीः वेदांताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वाग्मदीमहे प्रणीमहे च तत्राद्यो दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकृते स्वयं ताम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिः यस्यद्वरदभक्ताद्याः पारिषद्याः परिषदं विघ्नन्ति सदं विश्वक्सेनं नमाश्रये दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे व्यासं वसिष्ठनप्तारं जगते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखदानं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमः वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः जयति पराशरसूनुः सत्यवती हृदये नन्दनो व्यासाय स्यास्य कवनकलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कृष्णं कमलभद्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्नेत्रा येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे युधिष्ठिरो धर्ममयो महात्मा स्कन्दोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः माद्रीसुतो पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णं ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च भीष्मद्रोणतडा चेतृतजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुल अश्वत्थामकर्णघोरमकरा दुर्योधना सोत्तीर्णः पदपाण्डवैर्केशवे धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित् अष्टमयी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः महत्त्वे च गुरुत्वे च ध्रियमाणं यतोऽधिकं महत्त्वात् भारवत्वात् च महाभारतमुच्यते अष्टमयी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्महाभारते कर्णपर्वे द्वात्रिंशोऽध्यायः 32ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ತನಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕರ್ಣ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಕರ್ಣನ ಆತ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆ, ನಾನೇ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಅದ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಸಂಜೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ ಕೇಳು, ಕರ್ಣನು ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾ ಅತಿ ಸಾಹಸದಿಂದ ಸೇನಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ತನ್ನ ಕಣಿಗೆ ಬಿದ್ದವನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನನ್ನು ಅರ್ಜುನ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಆಗ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕಿವಿಗೂ ಬೀಳುವಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ, ಈಗ ನನಗೆ ಮಹಾ ಬಲಶಾಲಿ ಎನಿಸಿದ ಅರ್ಜುನನ್ನ ಯಾರು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟು ತನಗೆ ಸಾಲದು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ನವರತ್ನಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಬಂಡಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದೂ ಸಾಲದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹಾಲು ಕರೆಯುವ 100 ಗೋವುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಯಾವನು ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ 100 ಉತ್ತಮ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅರ್ಜುನನಿರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನ ನನಗೆ ಯಾವನು ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕಪ್ಪಾದ ಕೂದಲುಳ್ಳ ಹೆಸರುಗತ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದ ರಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅವನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಸುವರ್ಣಮಯವಾಗಿ 6 ಆನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದ ರಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅಂತವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶ್ಯಾಮಲ ವರ್ಣವುಳ್ಳವು, ಇನ್ನು ಪ್ರಸವಿಸಿದವರು ಸುವರ್ಣ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಕಂಠದಲ್ಲಿ
ಧರಿಸಿದವರು, ಗೀತವಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರು ಆದಂತಹ 100 ಮಂದಿ ಅಲಂಕೃತ ಕನ್ಯರನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅರ್ಜುನನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವನಿಗೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೂ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ 100 ಆನೆಗಳನ್ನ, 100 ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನ, 100 ರಥಗಳನ್ನ, ಉತ್ತಮವಾದ 100 ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಪುಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣವುಳ್ಳವುಗಳು, ಸುಶಿಕ್ಷಿತಗಳು, ತಾಳ್ಮೆಯುಳ್ಳವುಗಳು, ಭಾರವನ್ನು ಹೊರತಕ್ಕಳು ಆದಂತಹ 10,000 ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಏನಾದ್ರು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಲಗಾಮಿದೆಯಾ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಅಂತ. ಇವನು ಮಹಾರಥಿ. ಅವನು ಅರ್ಜುನ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸೋಲ್ವೇ? ಇಲ್ಲ, ಅವನ ನೋಡ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ತೋರ್ಸಿದ್ರು ಏನೇನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬರೀ ಬೊಗಳೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಣ, ದಾನಶೂರ ಕರ್ಣ ಮಹಾನು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಅವನು ಒಂದಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಇದ್ರದ್ದಿಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದು. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲದ ವೈಭವೀಕರಿಸಿರೋದು ಕರ್ಣನನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು. ಅವನು ಕರ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಯಾರೋ ಒಬ್ರು, ಇವ್ರು ಬೇರೆ ಬರೆದ್ರು, ಹಿಂದಿನ ಸಾಹಿತಿಗಳೊಬ್ರು. ಅವನು ಹಿಂದೆನೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಸಹಸ್ರ ಕವಚ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ. ಅವನು ದ್ರೌಪದಿ ಸೀರೆ ಎಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಳನ್ನ ಒಂದು ಭೋಗದ ವಸ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿ, ಅವಳು ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಭೋಗಿಸ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾನವನು. ಇವನು ಕರ್ಣ. ಯಾವನು ನನಗೆ ಅರ್ಜುನ ಇರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಕಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಕೊಂಬುಗಳುಳ್ಳ 100-400 ಹಸುಗಳನ್ನ ಕರುಗಳೊಡನೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅರ್ಜುನನ್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅದು ಸಾಲದೆಂದು ತೋರಿದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಜಾತಿ 500 ಶ್ವೇತ ಅಶ್ವಗಳನ್ನು ಬಹುಮಾನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಜೀನುಗಳಿಂದ, ರತ್ನ ಗಜಗಳಾದ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಸಾಧುಗಳು, ಸುಶಿಕ್ತಗಳು ಆದಂತಹ ಬೇರೆ 18 ರಥಾಶ್ವಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಕಾಂಬೋಜರೊಡಗೂಡಿದ ಆ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವನಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಬಿಳಿ ರಥವೊಂದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಸುವರ್ಣದ ಉಡುಪುಗಳಿಂದಲೂ ಸುವರ್ಣ ಮಾಲಿಕೆಗಳಿಂದಲೂ ಅಲಂಕೃತಗಳಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ತೀರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವುಗಳು, ಒಳ್ಳೆ ನಿಪುಣರಾದ ಗಜ ಶಿಕ್ಷರಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿದ್ದವು, ಸಾಧುಗಳು ಆದಂತ 600 ಆನೆಗಳನ್ನು ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಧನ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಜಲ ಸಮೃದ್ಧಿ, ವನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ರಾಜಭೋಗ್ಯಗಳಾಗಿ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿರುವ 14 ವೈಶ್ಯ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯಾವನು ನನಗೆ ಅರ್ಜುನನ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಹಾರಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತರಾದಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಯೌವನ ವಯಸ್ಸುಳ್ಳ ಮಗಳ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ 100 ಮಂದಿ ದಾಸಿಯರನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂರಿದ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೇಕಾದ್ದು ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಂಡಿರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದನ್ನು ಕೋರಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ? ಅವ್ರನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಧನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರಿಬ್ಬರನ್ನು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವನಿಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಂದು ಅವರಿಬ್ಬರ ಅಸ್ಥಿ ಎಲ್ಲವೋ ಅವನಿಗೆ ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ ಹೀಗೆ ಕರ್ಣನು ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಾ ಯುದ್ಧ ಸೂಚಕವಾದ ಶಂಖವನ್ನು ಓದಿದ. ಕರ್ಣನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ದುರ್ಯೋಧನ ತನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರೊಡನೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅಳುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇವನೊಬ್ಬ ಮೂರ್ಖ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಂಬುವಂತ ಅವನಿನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಾಮೂರ್ಖ. ಒಡನೆಯೇ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯದ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಮೃದಂಗ, ದುಂದುಭದನೆಗಳು, ಸಿಂಹನಾದಗಳು, ಆನೆ ಕುದುರೆಗಳ ಕೂಗು, ಇತರ ವಾದ್ಯದನೆಗಳು ಹೊರಟು ವೀರ ಯೋಧರ ಸಂತೋಷ ಕೋಲಾಹಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದವು. ಹೀಗೆ ಸಂತೋಷಗೊಂಡು ಕೌರವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಬಹಳವಾಗಿ ಹೊಗಳಿಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವ ಕರ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಾ ಶಲ್ಯ ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶಲ್ಯ ಸಾರಥಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಕರ್ಣ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾಲಿಗೆಗೆ ಲಗಾಮಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೇನೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಈ ಪಂಚತಂತ್ರದ ಕಥೆ ತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ನಾಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ 2 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳೇ ನಾಲ್ಗೆಯನ್ನು ಕಚ್ಚುತ್ತೆ. ಇದು ಈ ತರದ್ದು ಅನುಭವ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ. ಸೊ ನಾಲ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅವ್ರು ಬಂದು ದವಡೆನೆಲ್ಲ ಉದುರಿಸ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆಲಸ ನಾಲ್ಗೆ, ಉದುರಿದ್ದು ಹಲ್ಲುಗಳು ಅಂತ. ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕು, ನಿಗಾ ಇರಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ರಿಪರ್ಕಷನ್ಸ್. ಮಾತು ಆಡದ್ರು ಹೋಯ್ತು, ಮುತ್ತು ಬಡದ್ರು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ. ಮಾತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆದ್ರೆ ಮೌನ ಬಂಗಾರ ಅಂತ.
ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಏನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕೋ ಸಂದರ್ಭ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅವನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅನ್ನೋದು, ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬಣಿಗೇಡು ಅನ್ನೋ ಗಾದೆಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಇಂಥವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 32ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 33ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಕರ್ಣನ ದರ್ಪದ ಉಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಳಲಾರದೆ ಶಲ್ಯ ಅವನನ್ನ ನಿಂದಿಸಿದ್ದು. ಶಲ್ಯ ಕರ್ಣನನ್ನ ನೋಡಿ, ಏ ಸೂತಪುತ್ರ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ನೀನು ತಿಳಿಬಾರದು. ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯಗಳು, ಆನೆ ಕಟ್ಟಿದ ರಥಗಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ. ಅವುಗಳನ್ನೇನು ನೀನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಾದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಆ ಅರ್ಜುನನ ಈಗಲೇ ನೋಡ್ತೀಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಯಾರಿಗೂ ಏನನ್ನೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ ತಾನಾಗಿ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ಭುಜಬಲದಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆಗೊಂಡು ಕುಬೇರನಂತೆ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯೆ. ಅಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿಯೇ ನೀನು ಧನಂಜಯನ ಕಾಣಬಹುದು. ಮೂಢನಂತೆ ನೀನು ಹಣವನ್ನೇದಾದ್ರೂ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪಾತ್ರ ದಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದೋಷಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೀಯ. ದಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನೇನು ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 3 ರೀತಿಯ ದಾನಗಳು, ಸಾತ್ವಿಕ ದಾನ, ರಾಜಸ ದಾನ, ತಾಮಸ ದಾನಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಪಾತ್ರರಿಗೆ ಅಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡೋದು. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೋ 9 ಗಂಟೆಗೋ ಭಿಕ್ಷಾಂದೆ ಇಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕೋದಲ್ಲ, ಯೋ ದಕ್ಷ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಶನಿದೇವರ ಭಕ್ತಿ, ಅವನ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಬಂದ. ನೀವು ಬೆದರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಶನಿ ಬಂದು ನಿಮ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈ ಹುಚ್ಚತನ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ. ದಾನ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಯಾರು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡಿ ಸತ್ಪಾತ್ರ ದಾನ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸದ್ಯಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಅಪಾತ್ರ ದಾನದಿಂದ ನೀನು ದೋಷಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೀಯ. ನಿನ್ನ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಈಗ ನೀನು ಅರ್ಜುನನ್ನು ತೋರಿಸಿದವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟನ್ನು ಕೊಡುವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯೋ ಅಷ್ಟು ಹಣದಿಂದ ನೀನು ಹಲವು ಬಗೆಯ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನಾದ್ರೂ ನಡೆಸು. ಆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವುದು ನಿನ್ನ ಅಜ್ಞಾನದ ಕಾರ್ಯವೇ ಹೊರತು ಆ ಯೋಚನೆ ವ್ಯರ್ಥ. ನರಿಯು 2 ಸಿಂಹಗಳನ್ನು ಕೊಂದದ್ದಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸಿಂಹಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ನರಿನ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ನರಿ ಸಿಂಹವನ್ನ, 2 ಸಿಂಹಗಳನ್ನ ನರಿ ಕೊಲ್ತಂತೆ. ನೀನಾದರೂ ಕೋರಬಾರದ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಬಯಸ್ತೀಯ. ನಿನಗೆ ಹಿತೈಷಿಗಳಾಗಿ ಬುದ್ಧಿವಾದನ ಹೇಳುವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತೋರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನ ನಿವಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೇನು? ನೀನು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯದವನಾದ್ರೂ ನಿನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿಸಿತು ಎಂದೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹನೇ ಇಲ್ಲ. ಬದುಕಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಉಳ್ಳ ಯಾವನು ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಬಾರದ ಅಸಂಬದ್ಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನುಡಿತಾನೆ? ಕೊರಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತೋಳುಗಳಿಂದಲೇ ಈಜಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟುವುದಕ್ಕೋ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹಾರುವುದಕ್ಕೋ ನಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಸರಿ ಹೋಲಿಸಬಹುದು ಅಂತ. ಯಾವುದು ಅಸಹಜವಾದದ್ದು ಅದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕ್ಲೇಬಾರದು. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶ. ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಜರ್ಮನಿನಲ್ಲೋ ಯಾರೋ ಹುಡುಗಿರು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಭೇದ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ಹಾಕೋದು? ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ಮುಸ್ಲಿಂ ಒಬ್ಬ ಅವನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪೂರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವ್ರ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಅದು ಏನ್ ವಿಚಿತ್ರವಾದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಇದು ಹೆಡವ ಅವನು 2 ಕೈ ಕಾಲು ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಹೋಗಿ ಮೌಂಟೇನ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾವುಟ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ. ನಡಿಬಾರದು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಡೆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು? ಯಾವುದು ಅಸಹಜವಾದದ್ದು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಬಾರದು. ಸರ್ವಜ್ಞ ವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ, ಹೆಳವನ ವಿಕ್ರಮ ಮುಂಬೆಂದ ಸೀರೆ ಶೂದ್ರನ ಓದೋ ಮನಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕರಿಕೆಯ ತಾರದಿಹುದೇ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತಾನೆ. ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಕತ್ತಿಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮುದ್ರ ಈಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತ ಅದು? ನೀನು ನಿಜವಾಗಿ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಬಯಸೋದಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನ ವ್ಯೂಹವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಧರ ಬೆಂಬಲದೊಡನೆ ಹೋಗಿ ಧನಂಜಯನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು. ಹೇ ಕರ್ಣ, ಇದನ್ನ ನಾನು ದುರ್ಯೋಧನನ ಹಿತವನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೊರತು ಅವನಿಗೆ ಕೆಡಕನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ನಿನಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡು ಎಂದ. ಅದಕ್ಕ ಕರ್ಣನು, ಶಲ್ಯ, ನನ್ನ ಬಾಹುಬಲವನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಾನು ಅರ್ಜುನನ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಮಿತ್ರ ರೂಪದಿಂದ ಶತ್ರುವಾದ ನೀನಾದ್ರೂ ನನ್ನನ್ನು ಹೆದರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ. ದೇವೇಂದ್ರನೇ ವಜ್ರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನನ್ನು ತಡೆದ್ರು ನಾನು ಹಿಂಜರಿಯೋನಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರನಾದ ನಿನ್ನ ಪಾಡೇನು? ಈ ನನ್ನ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಲು ಯಾವನೂ ಸಮರ್ಥನಲ್ಲ ಎಂದ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಶಲ್ಯ ಕರ್ಣನನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ರೇಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು ತಿರುಗಿ ಹೇಳಿದ, ಹೇ ರಾಧೇಯ, ಯಾವಾಗ ಆ ಅರ್ಜುನನ ಬಾಹುವೇಗದಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಡುವಂತ ಅಗ್ನಿ ಸಮಾನವಾದ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳು ನಿನ್ನನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹಿಡಿ, ಆಗ ನಿನಗೆ ಈ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಡಗಬೇಕಲ್ಲದೆ ಅದುವರೆಗೆ ಬಿಡಲಾರದು ಅಂತ ತೋರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಎನಿಸಿದ ಪಾರ್ಥ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಧನಸ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ದಹಿಸುತ್ತಾ ತೀವ್ರ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೊಡಿತಾನೋ, ಆಗಲೇ ನಿನಗೆ ಆ ಪಾಂಡವತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಈ ತಿರಸ್ಕಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೇ ಸೂತಪುತ್ರ, ತಾಯಿಯ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವ ಸಣ್ಣ ಶಿಶು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಚಂದ್ರನನ್ನ ಹಿಡಿದು ತರಲು ಬಯಸುವಂತೆ ನೀನು ಈಗ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಯುದ್ಧ ರಥವನ್ನೇರಿದ ಆ ಪಾರ್ಥನನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀಯ. ಈಗ ಅರ್ಜುನನ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಬಯಸುವ ನಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಾಟಿದ ಹರಿತವಾದ ಕತ್ತಿಯ ಅಲಗನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಕ್ರೂರ ಬಾಣಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಮೈಯನ್ನು ತಾನೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ಹರಿತವಾದ ಅಲಗಿನಂತೆ ದುಸ್ಸಾಹವಾದ ಆ ಅರ್ಜುನನೊಡನೆ ಈಗ ನೀನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಯಸೋದು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಅಲಗುಳ್ಳ ಶೂಲದಿಂದ ನಿನ್ನ ಮೈಯನ್ನು ನೀನೇ ಚುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಮೃಗ ಕೋಪಗೊಂಡ ಸಿಂಹವನ್ನು ಕೆಣಕಿ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕರೆಯುವಂತೆ ಈಗ ನೀನು ಅರ್ಜುನನ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆತಾ ಇದ್ದೀಯ. ಹೇ ಸೂತಪುತ್ರ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರದಿಂದ ಕೊಬ್ಬಿದ ನರಿ ಸಿಂಹವನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕರೆಯುವಂತೆ ಈಗ ನೀನು ರಾಜಪುತ್ರನಾದ ಪಾರ್ಥನನ್ನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕರೆತಾ ಇದ್ದೀಯ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀನು ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ಸಾಯ್ತೀಯ. ಈಚು ಮರದಂತೆ ಉದ್ದವಾದ ಕೊಂಬುಳ್ಳ ಮರದ ಆನೆಯನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಲವು ಕೆಣಕಿ ಕಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಎಳೆಯುವಂತೆ ಈಗ ನೀನು ಪಾರ್ಥನನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀಯ. ಬಿಲದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲಗಿರುವ ಮಹಾವಿಷವುಳ್ಳ ಭಯಂಕರವಾದ ಕಾಳ ಸರ್ಪವನ್ನ ಕೋಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ನರಿಯು ಕೋಪಗೊಂಡ ಸಿಂಹವನ್ನು ಕೂಗಿ ಕರೆಯುವಂತೆ ನೀನು ನರಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಅರ್ಜುನನ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀಯ. ಸಣ್ಣದೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಹಕ್ಕಿಯು ಮಹಾವೇಗವುಳ್ಳ ಗರುತ್ವಂತನನ್ನ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕರೆಯುವಂತೆ ಈಗ ನೀನು ಪಾರ್ಥನನ್ನ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಿರುವೆ. ಸಮಸ್ತ ಜಲಗಳಿಗೂ ನಿಧಿ ಎನಿಸಿ ಮತ್ಸ್ಯಾದಿ ಜಲ ಜಂತುಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಯಂಕರವಾದ ಸಮುದ್ರ ಚಂದ್ರೋದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿ ಬರುವಾಗ ತೆಪ್ಪವಿಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ದಾಟಬೇಕೆಂದು ನೀನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ದುಂದುಬಿಯಂತೆ ಉಬ್ಬಿದ ಕಂಠದಿಂದಲೂ ಹರಿತವಾದ ಕೊಂಬುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಹಾವೃಷಭವನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕರುವು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕರೆಯುವಂತೆ ಈಗ ನೀನು ಅರ್ಜುನನ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀಯ. ಮಹಾಮೇಘಗಳ ಗುಡುಗುತ್ತಿರುವ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಕಪ್ಪಿಯು ಅದಕ್ಕೆದುರಾಗಿ ಕೂಗುವಂತೆ ಬಾಣಗಳ ಮಳೆಯನ್ನು ಕರೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಪಾರ್ಥನೆಂಬ ಮಹಾವೇಗಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತು ನೀನು ಹರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಯಿಯು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಹುಲಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಬಗಳು ತೊಡಗುವಂತೆ ನೀನು ಅರ್ಜುನನ್ನು ಕುರಿತು ಬಾಯಿ ಬಡಿತಾ ಇದ್ದೀಯ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೊಲಗಳ ಹಿಂಡಿನಲ್ಲಿರುವ ನರಿ ಸಿಂಹ ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳು ಮೊದಲು ತಾನೇ ಸಿಂಹ ಎಂದು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಈಗ ನೀನು ಆ ಅರ್ಜುನನು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸಿಂಹ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಒಂದೇ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬರುವ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರನ್ನು ನೋಡುವ ಮೊದಲು ನಿನಗೆ ನೀನೇ ಹುಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ಹೇ ಕರ್ಣ, ಅರ್ಜುನನ ಗಾಂಡೀವ ಘೋಷ ನಿನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ನೀನು ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆ ಅರ್ಜುನನ ರಥಧ್ವನಿ, ಅವನ ಶಂಖಧ್ವನಿ, ಅವನ ಚಾಪಧ್ವನಿ, ಈ ಮೂರರಿಂದ ದಶ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಮೊಳಗುತ್ತಾ ಇರಲು ಗರ್ಜಿಸುವ ಹುಲಿಯಂತೆ ಬರುವ ಆ ಪಾರ್ಥನನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ನೀನು ಅವನ ಮುಂದೆ ನರಿಯಂತಾಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಹೇ ರಾಧಯ್ಯ, ನೀನು ಎಂದಿದ್ದರೂ ನರಿಯೇ, ಆ ಪಾರ್ಥನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಂಹವೇ. ಆ ವೀರನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವ ನೀನು ಅವನ ಮುಂದೆ ನರಿಯಂತೆಯೇ ಕಾಣ್ತೀಯ. ಇಲಿಗೂ ಬೆಕ್ಕಿಗೂ, ನಾಯಿಗೂ ಹುಲಿಗೂ, ನರಿಗೂ ಸಿಂಹಕ್ಕೂ, ಮೊಲಕ್ಕೂ ಆನೆಗೂ, ಸುಳ್ಳಿಗೂ ಸತ್ಯಕ್ಕೂ, ವಿಷಕ್ಕೂ ಅಮೃತಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆಯೋ ಹಾಗೆ ನಿನಗೂ ಪಾರ್ಥನಿಗೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನಡತೆಗಳಿಂದಲೇ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಶಲ್ಯ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು 33ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಒಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು, 2 ಅಧ್ಯಾಯದ ಹಿಂದೆ ಇವನು ದುರ್ಯೋಧನ ಇವನನ್ನ ಸಾರಥಿಯಾಗು ನೀನು ಅಂತಂದಾಗ, ಏನು ದುರ್ಯೋಧನ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ವಾಪಸ್ಸು, ನನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ನಿನ್ ಮಾತಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿ ನಿನ್ ಕಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಪರಾಕ್ರಮ ಏನೋ, ಅವನು ಸೂತಪುತ್ರ, ಅವನು ಅರ್ಧರಥಿ, ಅವನು ನಾನು ಮಹಾರಥ, ನನಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿರೋದು ಕರ್ಣ, ಅದು ಸರಿಯಾದ್ದು. ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ ನೀನು, ನಿನಗಾಗಿ ಅವನು ಅಂತ.
ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇನೇನೋ ಹೇಳಿ ಕತೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಕೃಷ್ಣನಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಾರಥಿ, ನೀನು ಸಾರಥಿ ಆದ್ರೆ ಕರ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಜಯ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾರನ್ನಾರು ಹೊಗಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ರು ಹೆಂಗಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆಲ್ಲ. ಹೊಗಳಿ ಹೊಗಳಿ ಹೊನ್ನ ಶೂಲಕ್ಕೇರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಇಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ದೇವೇಂದ್ರ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಂಬುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ? ಬಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬಾಯಲ್ಲೇ ಒಂದು, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗು ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ನೆನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು? ಅವನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸರಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯ ಆದ್ರೆ ಈ ಹೊಗಳಿಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಮಗು ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಏನ್ ಕಾರಣ? ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇರ್ಲಿ. ಬಟ್ ಸದಾ ನನ್ನನ್ನೇ ಏನು ದೇವರ ನಾನು ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಕೋಕೆ? ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್. ಈ ಬರೀ ಹೊಗಳಿಕೆ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಮರಳಾದಂತ ಮೂರ್ಖರಾಗಬಾರ್ದು ನಾವು. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನ್ ಉದ್ದೇಶ ಇರಬಾರ್ದು ಅದು, ಯಾಕೆ ಏನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಆದ್ರೆ ಎಲ್ರೂ ಹಳ್ಳಕ್ ಬೀಳುದೇನೆ, ಹೊಗಳಿಕೆ ಹೊಗಳಿ ಹೊನ್ನ ಶೂಲಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಗದ ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡದೆ ಇವತ್ತು ಈ ಮೊಬೈಲು ಇವುಗಳು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಏನೇನೋ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅವ್ರವ್ರದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಫಾಲೋಯರ್ಸ್ ಅಂತೆ. ಏನು ಹುಚ್ಚುತನ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ವಿಷಯಗಳು, ಇವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ 33ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 34ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಕರ್ಣನು ಮರ್ಮೋದ್ಘಾಟಕವಾಗಿ ಶಲ್ಯನನ್ನ ನಿಂದಿಸಿದ್ದು. ಈ ಕತೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ 2-3 ಅಧ್ಯಾಯದ ಹಿಂದೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಶಲ್ಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ದ ಅವನು? ಸರಿ, ನಾನು ಸಾರಥಿ ಆಗ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಇರಬಾರ್ದು. ಈಗ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಗಿರೋನು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಶಲ್ಯ ಅವನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗ್ದ, ನಾನು ಕರ್ಣನನ್ನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಂದಾಗ್ಲಿ ನಿನ್ನಿಂದಾಗ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಫಸ್ಟೇನೆ ಅವನು ತಗೊಂಡಿದ್ದ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭದ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಬಂತು, ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು 5-6 ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಂದೆನೋ ಏನು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಪದೇಶ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇಬ್ರು ರೆಡಿ ಆದ್ರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಏನೋ ಶಂಖನಾದಗಳು ಮೊಳಗಿದ್ವು. ಇನ್ನೇನು ಯುದ್ಧ ಆರಂಭ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ರಕ್ತದಿಂದ ನೆಗೆದು ನೇರವಾಗಿ ಯಾವ ಇದು ಆಯುಧಗಳು ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಭೀಷ್ಮನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಇಬ್ರು ಏನ್ ಅನ್ಸಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಏನ್ ಸಡನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಧರ್ಮರಾಜ, ಸರಿ ನಾನು ಸೋತೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಈ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕೌರವರ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ನಿರಾಯುಧನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತಾನಾಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗೋ ತರದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅವನು ಬಂದು ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ದ, ಆಮೇಲೆ ದ್ರೋಣಂಗೆ. ಇವೆರಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದಿಂದ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಲ್ಯನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ದ. ಧರ್ಮರಾಜ ಶಲ್ಯ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಅವನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮಾದ್ರಿಯ ಸೋದರ ಇವನು, ಅಂದ್ರೆ ಸೋದರ ಮಾವ. ನಕುಲ ಸಹದೇವರಿಗೆ ಹೇಗೋ ಅವನು ಆ ರೀತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ನೀನು ಅವರ ಪದೇನಲ್ಲೇ ಇದೀಯ, ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೀನು ಸಹಕರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಭೇಟಿಯಾದಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು. ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಶಲ್ಯ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದ. ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವಾಗ. 34ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಅಮಿತ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ಶಲ್ಯ ಹೀಗೆ ತನ್ನನ್ನು ನಿಂದಿಸಲು ಕರ್ಣನ ಕೋಪದಿಂದ ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಇವನ ಈ ಕ್ರೂರ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಶಲ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಅನುರೂಪವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ. ಶಲ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಉತ್ತರೀಯಕ್ಕೆ ಶಲ್ಯ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಇನ್ನೊಂದು ಶಸ್ತ್ರ, ಅದು ಶಲ್ಯ. ಅವನ ಮಾತಿನ ಬಾಣಗಳು ಎಷ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಶಲ್ಯದಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ವರ್ಥವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೀಗ. ಕರ್ಣ ಶಲ್ಯನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳ್ದ,
ಹೇ ಶಲ್ಯ, ಗುಣಶಾಲಿ ಗುಣಗಳು ಗುಣಜ್ಞರಿಗಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನಂತಹ ಗುಣಹೀನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಾರದು. ಗುಣಹೀನನಾದ ನೀನು ಆ ಗುಣಗಳ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಬಲ್ಲೆ? ಅರ್ಜುನನ ಅಸ್ತ್ರ ಮಹಿಮೆ, ಅವನ ಕೋಪ, ಅವನ ಶಕ್ತಿ, ಅವನ ಧನುರ್ಬಾಣಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲೆ. ನನ್ನಂತೆ ನೀನು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾರೆ. ಓ ಶಲ್ಯ, ರಾಜಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಕರ್ಣನ ಮಹಿಮೆಯೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ತಿಳಿದಷ್ಟು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಹೀಗೆ ನನಗೂ ಅರ್ಜುನಿಗೂ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಬಲಾಬಲ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದೇ ನಾನು ಆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರನ್ನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕರೆಯುವನೇ ಹೊರತು ಪತಂಗವು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಅಜ್ಞತೆಯಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವನಲ್ಲ. ಇದೋ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬಾಣಗಳನ್ನು ನೋಡು, ಇವು ಬಲವಾದ ಕಟ್ಟುಗಳುಳ್ಳವು, ಅನೇಕ ಶತ್ರುಗಳ ರಕ್ತವನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡಿದವು, ಎಣೆ ಇಲ್ಲದವು. ಈಗ ಅವು ಬತ್ತಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ಮಲಗಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಕ್ಕಿ ಸಾಣೆ ಹಿಡಿದು ಗರಿಗಟ್ಟಿದ ಅನೇಕ ಬಾಣಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಗಂಧಾದಿ ಲೇಪನಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ವಿಷಪೂರಿತವಾಗಿ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ರಥ ತುರಗ ಪದಾತಿಗಳ ಸಮೂಹಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪ್ರಹಾರಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ಲತಕ್ಕಂತಹ ಭಯಂಕರ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಕವಚಗಳನ್ನ ಭೇದಿಸಿ ವೀರರ ಮೈ ಎಲುಬನ್ನ ಮುರಿಯತಕ್ಕಂತಹ ಸರ್ಪಮಯವಾದ ಅಪೂರ್ವ ಬಾಣವೊಂದು ನನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಮಲಗಿದೆ. ನಾನು ಕೋಪಗೊಂಡರೆ ಯಾವ ಬಾಣದಿಂದ ಮಹಾ ಮೇರುವನ್ನು ಭೇದಿಸಬಲ್ಲೆನೋ ಅಂತಹ ಸರ್ಪ ಬಾಣವನ್ನ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರ ವಧಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಾರದು ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹೇ ಶಲ್ಯ, ನನ್ನ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಕೇಳು. ಈಗ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರನ್ನ ಆ ನನ್ನ ಒಂದೇ ಬಾಣದಿಂದ ಬಲದಿಂದ ಎದುರಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಅದೇ ನನಗೆ ಯುಕ್ತವಾದ ಕಾರ್ಯ. ಭಗವಂತ ಮೂಲತಃ ನಮಗೆ ಅತಿಮಾನುಷ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾವನಿಗೂ ಆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮದಾಂಧರಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಿನಾಶವನ್ನೇ ತಮಗೊಂಡಿನ ತಾವೇ ತೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಆದಂಥದ್ದೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಈ ನನ್ನ ಒಂದೇ ಬಾಣದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತೇನೆ. ಕರ್ಣನ ಹತ್ರ ಎರಡಿತ್ತು. ಒಂದು, ಇವನು ತನ್ನ ಹುಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಂತ ಕವಚವನ್ನ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ತಾನೇ ಚರ್ಮದಿಂದ ಕಿತ್ತು ಅದನ್ನ ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದರಿಂದ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಟ ಇಂದ್ರನಿಗೆ. ಸೂರ್ಯ ಬಂದು ಹೇಳ್ದ ಮೊದಲೇನೆ, ನೋಡು ಯಾಕೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ವ್ಯಾಮೋಹ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಂದ್ರ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಸುದ್ದಿನ ಸೂರ್ಯ ತಾನಾಗೆ ಬಂದು ಕರ್ಣನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬರ್ತಾ ಇರೋನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಬರ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಕವಚ ಕುಂಡಲಗಳನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದು ನಿನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಇನ್ಬಾರನ್, ಶರೀರದಿಂದ ಬಿಡ್ಸೋಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಆ ರೀತಿಯ ಕವಚ, ಅದು ಅಭೇದ್ಯವಾದ ಕವಚ. ಅದನ್ನ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಕಿತ್ತು ಚರ್ಮ ಮೇಲಿಂದ, ಈ ಚರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸುಲಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಸುಲಿದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವನು. ಮೊದಲನೇದು ಅದಾಯ್ತು. ಎರಡನೇದು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವನ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ ಸೂರ್ಯ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಿದ್ರ ಕತೆ ಹಿಂದಿಂದೆಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇವನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ದಾನ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾರೇ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂದ. ಸರಿ ಕೊಡು ಹೋಗ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಆಯುಧವನ್ನಾದ್ರೂ ಕೇಳು. ಅವನ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಆಯುಧ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳದು. ಆ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳ ಆಯುಧ ಅವನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿನಗೆ, ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ತವು ಅಂತ. ಅಷ್ಟನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವನು ಬಂದು ಕೇಳ್ದ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದವನು, ನೀನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಂದ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಡೆಗೆ ಇಂದ್ರ ತನ್ನ ನಿಜ ರೂಪದಲ್ಲೇನೆ ಇವನ್ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟ. ಭಲೆ ಕರ್ಣ, ನೀನು ದಾನಶೂರ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ನೀನೇನು ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತಂದಾಗ, ಸರಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಆಯುಧ. ಆದ್ರೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೀನು ಪ್ರಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಯಾರು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ, ಅದು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಅದು ಅಂತ. ಆ ಶಕ್ತಿಯಾಯುಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ರಾತ್ರಿ ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಶುರು ಮಾಡಿದವ್ರು ವೀರೇನೆ, ಕೌರವರೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಘಟೋದ್ಗಚನ ಹೀಗೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಹೋರಾಡದ್ನೋ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇವನು ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೌರವರು ಸೇನೆ ಉಳಿತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಕಳೆದಿದ್ರೆ, ಘಟೋದ್ಗಚ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ. ದುರ್ಯೋಧನ ಬಂದು ಕರ್ಣನನ್ನ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಆಯುಧ, ಇಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ನಾವು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಉಳಿದಿರ್ತಾನೆ,
ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಅರ್ಜುನ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಘಟೋದ್ಗಜನ್ ಮುಗಿಸು, ತಗೋ ಅದನ್ನ. ಶಕ್ತ್ಯಾಯುಧವನ್ನ ಘಟೋದ್ಗಜನ ಮೇಲೆ ಬಿಡು ಅಂತ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ದುರ್ಯೋಧನ. ಆ ಶಕ್ತಿಯಾಯುಧ ಬಂತು, ಘಟೋದ್ಗಜನನ್ನ ತಗೊಂಡು ಆಹುತಿ. ಭೀಮಸೇನನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಮಗನೇ ನಿನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಸು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಗಿದ್ದು. ಅವನ ಶರೀರದ ಕೆಳಗಡೆ ನಜ್ಗುಜ್ಜಾಗಿ ಸತ್ತೋರ ಅನೇಕ ಜನ. ಕೃಷ್ಣನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಗುಳ್ನಗೆ. ಘಟೋದ್ಗಜ ಸತ್ರ ಅವನ್ ಯಾಕೆ ನಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಬಚಾವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಶಕ್ತಿ ಆಯುಧದಿಂದ. ಮುಂದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇವನ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಪ, ಇದು ಕಾಂಡವನದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತದ್ದು. ಅದಿದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಅದನ್ನ ಅರ್ಜುನ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಬದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಾರದು ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಆ ಸರ್ಪಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹೇ ಶಲ್ಯ, ನನ್ನ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಕೇಳು. ಈಗ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದು ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರನ್ನ ಆ ನನ್ನ ಒಂದೇ ಬಾಣದಿಂದ ಬಲದಿಂದ ಎದುರಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಅದೇ ನನಗೆ ಯುಕ್ತವಾದ ಕಾರ್ಯ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ವೃಷ್ಣಿಗಳ ಐಶ್ವರ್ಯವೂ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ಇದುವರೆಗಿನ ಪಾಂಡವರ ಜಯವೆಲ್ಲ ಆ ಪಾರ್ಥನಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬದುಕಿ ಬರುವ ಸಮರ್ಥ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಲಕ್ಷ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ನನ್ನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಹಿ ಏನು ಎಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ನನ್ನ ಉತ್ತಮ ಜನ್ಮವನ್ನ ನೀನು ಅದರಿಂದಲೇ ತಿಳಿಬಹುದು. ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಸೋದರತೆಯ ಮತ್ತು ಸೋದರ ಮಾವನ ಮಕ್ಕಳು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಂದು ದಾರದಲ್ಲಿ ಪೋಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎರಡು ರತ್ನಗಳಂತೆಯೋ ಸಹೋದರರಂತೆಯೋ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ಇರುವ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರಿಬ್ಬರು ಈಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಹತರಾಗುವುದನ್ನ ನೀನೇ ನೋಡ್ತೀಯ. ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಗಾಂಡೀವ ಧನುಸ್ಸಿದೆ, ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಚಕ್ರಾಯುಧ ಇದೆ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹನುಮಧ್ವಜ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಗರುಡ ಧ್ವಜ. ಈ ಡಂಬವೆಲ್ಲ ಭೀರುಗಳಿಗೆ ಭಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನೆ ಹೊರತು ನನಗೆ ಆ ವೈಭವಗಳೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕವಾದ ಯುದ್ಧೋತ್ಸಾಹವನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ. ಹೇ ಶಲ್ಯ, ನೀನಾದರೂ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವನು, ಅಜ್ಞನು, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಇಲ್ಲದವನು. ಯುದ್ಧ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗೆ ಅಸಂಬದ್ಧವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ಹೀನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಹೇ ಮದ್ರ ರಾಜ, ನೀನು ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ್ನು ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಯಮಪುರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡು. ಎಲ್ಲ ಈ ದುರ್ಜಾತ, ದುರ್ಬುದ್ಧಿ, ಅಲ್ಪ, ಕ್ಷತ್ರಿಯಾದಮ, ನೀನು ನನಗೆ ಮಿತ್ರ ರೂಪದಿಂದ ಇರುವ ಶತ್ರು. ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲದ ಭಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವರೋ ಅಥವಾ ನಾನೇ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ತೇನೋ ನೋಡು. ನನ್ನ ಬಲವನ್ನು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲೆ. ನಾನು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೆದರುವನಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹೀನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನೇ. ನಾನು ಏಕಾಕಿಯಾಗಿ ನಿಂತು 1000 ವಾಸುದೇವರನ್ನಾದ್ರೂ ಕೂಡ 100 ಫಲ್ಗುಣರನ್ನಾದ್ರೂ ಕೊಲ್ಲಬಲ್ಲೆ. ಶಲ್ಯ, ಬಾಯೆತ್ತಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನಿರು. ನಿನ್ನ ಮದ್ರಕರ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹಲವು ಗಾದೆಗಳನ್ನ ಸ್ತ್ರೀಯರು, ಬಾಲಕರು, ವೃದ್ಧರು ಮುಂತಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಪರದ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ವೇದ ಪಾಠವನ್ನು ಪಠಿಸುವಂತೆ ಸದಾ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗಾಗ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಕೇಳು. ಅದರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡು. ಕೇವಲ ಹೀನವಾದ ಮದ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನೋ, ಮಿತ್ರದ್ರೋಹಿ, ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರನ ವಿರೋಧಿಸುವನು ಯಾವನೋ ಅವನು ಪ್ರಾಯಕವಾಗಿ ಮದ್ರಕನೆ. ಅಲ್ಪವಾಕ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಯುವವರು ನರಾಧಮರು ಆದಂತಹ ಮದ್ರ ದೇಶದವರಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಭಾವ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ. ಮದ್ರಕ ಎಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವನು, ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಳ್ಳಾಡ್ತಕ್ಕವನು, ಯಾವಾಗಲೂ ಕಪಟ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವನು. ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ದೌಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಮದ್ರ ದೇಶದವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾಲೇ ಇದ್ದೇನೆ. ತಂದೆ, ಮಗ, ತಾಯಿ, ಅತ್ತೆ, ಮಾವ, ಸೋದರ ಮಾವ, ಒಡಹುಟ್ಟಿದ ಸಹೋದರಿಯರು, ಮಗಳು, ಸಹೋದರ, ಮೊಮ್ಮಗ, ಇನ್ನೂ ಇತರ ಬಂಧುಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಖಿಯರು, ಅತಿಥಿಗಳು, ಸೇವಕಿಯರು ಎಂಬ ಭೇದ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ಸಂಗಮಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಕರ್ಣನ ಆರೋಪ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ. ಹೆಂಗಸರು ತಮಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದವರಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಪುರುಷರೊಡನೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನ ಮದ್ರ ದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲ, ನಡತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಿಸಿದ ಮತ್ತು ಗೋಮಾಂಸ ಮಿಶ್ರವಾದ ಮದದ್ರಾವಕವನ್ನು ಕುಡಿತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಅಳುತ್ತಾರೆ, ನಿಷ್ಕಾರಣವಾಗಿ ನಗುತ್ತಾರೆ, ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ, ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ, ಕಾಮಾತುರದಿಂದ ವಿವೇಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸ್ತಾರೆ, ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಬೀಗುತ್ತಾರೆ, ಅಮಂಗಳಕರವಾದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸ್ತಾರೆ.
ಇಂತಹ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದವರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಮದ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರನ್ನೇ ವೈರವಾಗಲಿ ಸ್ನೇಹವಾಗಲಿ ಯಾವುದೂ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಮದ್ರಕನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಭಾವ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ. ಮದ್ರಕನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಪ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನು. ಮದ್ರಕರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಾರನಲ್ಲಿಯೋ ಶುದ್ಧಿ ಎಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಮದ್ರನ್ ಜೊತೆಗೆ ಗಾಂಧಾರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ದ. ಗಾಂಧಾರ ಯಾವನು? ಇವನಿಗೆ ಮಿತ್ರನಾದ ಈ ದುಷ್ಟ ಚತುಷ್ಟಯಗಳಿದಲ್ಲ, ಶಕುನಿ, ಕರ್ಣ, ಶಕುನಿ, ದುಶ್ಯಾಸನ, ದುರ್ಯೋಧನ. ಶಕುನಿಯನ್ನು ನೆಮ್ಮದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭದ್ರ ಇವನಿಗೆ, ಶಲ್ಯನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಣ. ಗಾಂಧಾರಲ್ಲಿಯೂ ಶುದ್ಧಿ ಎಂಬುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಚೇಳು ಕಚ್ಚಿದವನಿಗೋ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಷದಿಂದ ಬಾಧೆ ಪಡುವವನಿಗೋ ಪಂಡಿತರಾದವರು ಆ ವಿಷವನ್ನು ನೀಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಂತ್ರಿಸುವಾಗ ಹೇಳುವ ಮಂತ್ರ ಏನು ಅಂತ ಬಲಿಯೇನು? ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯಾಗ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ಯಜಮಾನನ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಿಸ್ಸು ನಷ್ಟವಾಗುವಂತೆ, ಶೂದ್ರನಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಈಡಾಗುವಂತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂದನೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮದ್ವೇಷಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಂಗ ಹೊಂದುವಂತೆ, ಮಧ್ಯ ದೇಶದವರನ್ನು ಹೇರಿದ ಮನುಷ್ಯನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪತಿತನಾಗುವಂತೆ ನಿನ್ನ ವಿಷಯವು ವಿಫಲವಾಗಿ ನಾಶ ಹೊಂದಲಿ. ಎಲೆ ಚೇಳೆ, ನಿನಗೆ ವಿಷವೇ ಧನವಾದರೂ ಅದು ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಮರಿಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಿ. ಅಥರ್ವಣ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸರ್ವಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನು ವಿಷವೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮಂತ್ರಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡೋದುಂಟು. ಇದರಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ದೇಶದವರ ನಡತೆ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದು ನೀನ್ ಹೇಗೆ ಬಾಯಾಡುತ್ತಿರುವಿಯಾ? ಏ ಶಲ್ಯ, ಇನ್ನಾದರೂ ನಿನ್ನ ಬಾಯನ್ನು ಮುಚ್ಚು, ಮಾತಾಡಬೇಡ. ಇಲ್ಲವೇ ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡು. ಮಧ್ಯ ದೇಶದ ಹೆಂಗಸರು ಹೆಂಡವನ್ನು ಕುಡಿದು ಮತ್ತೇರಿ ಮೈ ಮೇಲಿನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬಿಸಿಟು ಬೆತ್ತಲೆ ಕುಣಿದಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಪುರುಷರೊಡನೆ ಕೂಡುತ್ತಾರೆ. ಮೈಥುನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸ್ತ್ರೀಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮದ್ರಕನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ನುಡಿಯಬಲ್ಲ? ನಿನ್ನ ದೇಶದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಒಂಟೆಗಳಂತೆಯೋ ಕತ್ತೆಗಳಂತೆಯೋ ನಿಂತ ಹಾಗೆಯೇ ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಧರ್ಮಚ್ಯುತರಾಗಿ ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನೀನು ಈಗ ನನಗೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳಿ ಬರುವೆಯಾ? ಮಧ್ಯ ದೇಶದ ಹೆಂಗಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವನಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಅವಳು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಸೌವೀರ ಎಂಬ ಹುಳಿ ಗಂಜಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಸೊಂಟವನ್ನು ತುಡಿಸುತ್ತಾ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೋಪದಿಂದ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳಿಕೊಡುದು, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗನನ್ನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಕೈ ಹಿಡಿದ ಗಂಡನನ್ನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡಲಾರೆ ಎಂದು ಖಂಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಮಧ್ಯ ದೇಶದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪ್ರಾಯಕವಾಗಿ ಋತುವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು, ಉಬ್ಬಿದ ಮೈಯುಳ್ಳವರೆಂದು, ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರೆಂದು, ಕಂಬಳಿಯನ್ನು ಹೊದೆಯವರೆಂದು, ಪಟ್ಟೆ ಬಾಗರೆಂದು, ಶೌಚ ಆಚಾರಗಳಿಲ್ಲವೆಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯ ಹೆಂಗಸರು ಜಲಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಂದಾಗಲೂ ಶೌಚ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಆ ವಿಸರ್ಜನಾಂಗವನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೊರೆಸಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮಣ್ಣಿನಿಂದಾಗಲಿ ನೀರಿನಿಂದಾಗಲಿ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಶುದ್ಧರಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಧ್ಯ ದೇಶ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಕಾಲುಗರಿಂದ ಕೇಶಾಗ್ರದವರೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಗಳನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮದ್ರಕರು ಸಿಂಧು ಸೌವೀರರು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಲ್ಲರು? ಅವರ ಪಾಪ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು, ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಲೇಚ್ಛರು, ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲದವರು, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗಾಯಪಟ್ಟು ಸಾಯುವುದು ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಸಾಧುಗಳು ಅಂತವನನ್ನ ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಮರಣದಿಂದ ವೀರ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದಿರುವ ನನಗೆ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ಆಸೆ. ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಿಯಮಿತ್ರ ಎನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವನಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯ. ಪಾಪ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನೀನಾದರೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಶತ್ರುವಿನಂತೆಯೇ ಪ್ರವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ನೀನು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ವಶ್ಯನಾಗಿರುವನೆಂಬುದು ಈಗ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಸ್ತಿಕರು ಧರ್ಮಜ್ಞನನ್ನು ಹೇಗೆ ಜಯಿಸಲಾರನೋ ಹಾಗೆ ನೀನಾಗಲಿ ನಿನ್ನಂತೆ ಇನ್ನು 100 ಮಂದಿ ಆಗಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಯುದ್ಧ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟವನ್ನಂತೆ ಹರಡುತ್ತಾ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯಿಂದ ಬೆಂದ ಜಿಂಕಿಯಂತೆ ಗಂಟಲೊಣಗುವಂತೆ ಕೂಗಿದ್ರು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರುವ ನಾನು ಈ ನಿನ್ನ ಬೆದರಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಅಂಜುತ್ತೇನೇನು? ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗದೆ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠಗೆ ಯಾವ ಸದ್ಗತಿ ಉಂಟು ಎಂದು ನನ್ನ ಗುರುವಾದ ಪರಶುರಾಮನಿಂದ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ನೋ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿದೆ. ಹೇ ಶಲ್ಯ, ನಾನು ಪುರೂರವನ ಉತ್ತಮ ಚರಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡವನು. ಸ್ವಲ್ಪ ನರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ವಧಿಸುವುದಕ್ಕೂ ದೀಕ್ಷೆ ವಹಿಸಿದವನು. ಈ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಲ್ಲ ಭೂತ ಈ ತ್ರೈಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲ, ಈ ಮಧ್ರಾಧಿಪತಿಯೇ, ಇನ್ನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಿರು. ನನ್ನನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಾಯಿಗೆ ಒಂದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಹರಟಬೇಡ. ಹೇ ಅಧಮ, ಈಗಲೇ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂದು
ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳ ಭೂತಗಳಿಗೆ ಬಲಿ ಇಕ್ಕ ಬಲ್ಲೆನಾದ್ರೂ ನಾನು ಈಗ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀಯೇನು? ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ದುರ್ಯೋಧನರಿಬ್ಬರಿಗೂ ನೀನು ಇಷ್ಟ ಎಂಬುದೊಂದು, ಸಾರಥಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪವಾದ ಭಯವೊಂದು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿರುವಂತಹ ತಾಳ್ಮೆ ಒಂದು, ಈ ಮೂರಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ನೀನು ಇನ್ನು ಬದುಕಿದ್ದೀಯ. ತಿರುಗಿ ನೀನು ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಆಡೋದಾದ್ರೆ ವಜ್ರ ಸಮಾನವಾದ ನನ್ನ ಗದೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಕೆಡಹುತ್ತೇನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರಾದ್ರೂ ಕರ್ಣನನ್ನು ಕೊಲ್ತಾರೆ, ಕರ್ಣನಾದ್ರೂ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಕಿವಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದವರು ಈಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಂದ. ಹೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ, ಕರ್ಣನ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಶಲ್ಯನನ್ನು ನೋಡಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ನಡೆ ನಡೆ ಹೋಗು ಎಂದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 34ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಕಲಹ ಜಗಳ ಇವೆಲ್ಲ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೊದಲು ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀನು ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇದೆಲ್ಲ. ಈ ಕರ್ಣ ಶಲ್ಯನನ್ನು ಬೈದ, ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವನ ದೇಶ, ಅವನ ಹೆಂಗಸರು ಅವೆಲ್ಲ ಯಾಕಬೇಕು? ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನೀವ ಲಂಗ ಇದಿಲ್ದೆ ಇದ್ರೆ, ಲಗಾಮ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 35ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಶಲ್ಯನು ಕರ್ಣನಿಗೆ ಹಂಸ ಕಾಕಿ ಎಂಬ ಆಖ್ಯಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳು, ಸಂಜಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಗೊಂಡ ಕರ್ಣನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಶಲ್ಯ ತಿರುಗಿ ಉದಾಹರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕರ್ಣ, ನಾನಾದರೂ ಉತ್ತವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಎಂದಿಗೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದವರಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಯಾಗಶೀಲರು, ಎಲ್ಲರೂ ಮೂರ್ಧಾಭಿಷಿಕ್ತರು. ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಸ್ವಯವಾಗಿ ಧರ್ಮಪರಾಯಣ. ಕುಡಿದು ಮತ್ತೇರಿದಂತೆ ನೀನು ಹಿಂದು ಮುಂದೆ ನೋಡದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನಗಿರುವ ಸ್ನೇಹ ಭಾವದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ತಿದ್ದುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳುವ ಒಂದು ಕಾಗೆಯ ಕಥೆಯನ್ನ ನಿನ್ನ ನಡತೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕೇಳು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನಡೆ. ನೀನಾದರೂ ಹೀನ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನೀಚ, ಗುಣದಲ್ಲಿಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೀನ. ಹೇ ಕರ್ಣ, ನಿರಪರಾಧಿಯಾದ ನನ್ನನ್ನ ಈಗ ನೀನು ಕೊಲ್ಲುವನೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅಂತಹ ದೋಷವನ್ನೇನೂ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧವು ತೋರೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಹಿತಾಹಿತಗಳನ್ನು ಯೋಚಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದು ಅವಶ್ಯ ಎಂದು ತೋರಿತು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜನಾದ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಹಿತವನ್ನು ಬಯಸಬೇಕಾದದ್ದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳು. ಈ ರಥವನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಳಿತ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡದೆ ತೀರದು. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿನ ವಿಷಮ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ರಥಿಕನ ಬಲಗಳು, ರಥಿಕನಲ್ಲಿಯೂ ರಥವನ್ನೆಳೆಯತಕ್ಕ ಕುದುರೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೋರತಕ್ಕಂತಹ ಶರೀರ ಶ್ರಮ, ಮನೋವ್ಯಾಕುಲತೆ ಮುಂತಾದ ವಿಪರೀತಗಳು, ಆಯುಧಗಳ ವಿಮರ್ಶೆ, ಮೃಗ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಶಕುನ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಹೊರಡುವಂತಹ ಕೂಗುಗಳು, ಸಾರ ಅಸಾರಗಳು, ನಡುವೆ ಸಂಭವಿಸತಕ್ಕಂಥ ಆಪತ್ತುಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ಉಪಾಯಗಳು, ಅಸ್ತ್ರ ಸಂಯೋಜನೆ, ಯುದ್ಧ ವಿಚಾರ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರಥಿಕನಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಸಾರಥ್ಯ ಮಾಡುವಂತಹ ನನ್ನಂತವನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಾತು ಅದು ಇರ್ಲೆ, ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಸಮಾಜ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು, ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಹಳ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈ ಸಾರಥಿಯಾದವನು ರಥಿಕ ಅಂದ್ರೆ ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನ ರಕ್ಷಣೆ ಇವನಿಗೆ, ಇವನ ರಕ್ಷಣೆ ಅವನಿಗೆ, ಎರಡು ಪರಸ್ಪರ. ಏನು ಇವನು ಹಿಂಗೆ ಸಾರಥಿ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಂದ್ರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನ ಘಾಸಿಗೊಂಡ ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ರಥವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಶೈತ್ಯೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ರಥ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು, ಎದುರಾಳಿಯ ರಥ ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಪ್ರಹಾರಗಳಿಂದ ಇವನು ಬಚಾವಾಗಬೇಕು, ತನ್ನ ರಥವನ್ನು ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಲ್ಯ ಸಾರಥಿಯ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನು, ಅವನು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ತಾನು ಹೇಳ್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಈಗ ನಾನು ದೃಷ್ಟಾಂತಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕೇಳು. ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಧನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಉಳ್ಳಂತ ಒಬ್ಬ ವೈಶ್ಯ ಇದ್ದ.
ಅವನು ಯಾಗಶೀಲ, ದಾನಿ, ತಾಳ್ಮೆಯುಳ್ಳವನು, ಸ್ವಕರ್ಮ ನಿರತ. ವೈಶ್ಯ ಯಾಗಶೀಲ ಅಂದ ಉಂಟ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಉಂಟು. ತ್ರೈವರ್ಣಿಕರಿಗೆ ವೇದದ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ವೇದದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ಯಜ್ಞವನ್ನ, ಯಜ್ಞ ಅವನು ಮಾಡಿಸೋಂಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡಬಹುದು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಯಜನ, ಯಾಜನ, ದಾನ, ಪ್ರತಿಗ್ರಹ, ಇವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೇ. ಷಟ್ಕರ್ಮ ನಿರತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಬರೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ದಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು, ದಾನ ಕೊಡಬಹುದು, ಅವನ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಗವನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಈ ವೈಶ್ಯ ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯ ತೀರದಲ್ಲಿದ್ದವನು ಶುದ್ಧನು. ಅವನಿಗೆ ಹಲವು ಮಕ್ಕಳಾದ್ರು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಹುಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದಯಾಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವನು. ಒಳ್ಳೆ ಧರ್ಮಶೀಲನಾದ ರಾಜನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಅವನು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಸುಖದಿಂದ ಇದ್ದ. ಅವನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ರು. ಗುಣವಂತರೆಂಬ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು. ಅವರು ತಿಂದು ಬಿಸಾಡಿದ್ದ ಎಂಜಲನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಒಂದು ಕಾಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆಗಾಗ ಮಾಂಸಮಿಷ್ಟವಾದ ಅನ್ನ, ಮೊಸರು, ಹಾಲು, ತುಪ್ಪ, ಪಾಯಸ, ಜೇನು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ ಆ ವೈಶ್ಯ ಕುಮಾರರ ಎಂಜಲನ್ನು ತಿಂದು ಕೊಬ್ಬಿದ ಆ ಕಾಗೆಗೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಗರ್ವ ಹೆಚ್ಚಿ ತನ್ನ ಸಜಾತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಒಂದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೇ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟೇಕೆ ತನಗಿಂತಲೂ ಮೇಲು ಜಾತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಅವಮಾನಗೊಳಿಸತೊಡಗಿತು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಮಾನಸ ಸಂಚಾರಿಗಳಾದ ಹಲವು ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮೇಲೆ ಹಾರುತ್ತಾ ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಈ ಕಾಗೆ ಇದ್ದ ಸಮುದ್ರ ತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದವು. ವೇಗದಲ್ಲಿ ಗರುತ್ಮನನ್ನೇ ಹೋಲುವಂತಿದ್ದ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬಹುದೂರಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹಾರಿ ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ವೈಶ್ಯಕುಮಾರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಪಾತ್ರನಿಸಿದ ಕಾಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹೀಗಂದ್ರು, ಏ ಪಕ್ಷಿ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಪೋಷಣೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಿ ಬೆಳೆದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಎನಿಸಿದ್ದೆ. ಅದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರುತ್ತಿರುವ ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ನೋಡು. ಬಾ, ನೀನು ಅವುಗಳಂತೆ ಹಾರು. ನಿನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಾಗಲೂ ನೀನೇಕೆ ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ವೇಗದಿಂದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಬಾರದು ಎಂದ್ರು. ಅಲ್ಪಜ್ಞರಾದ ಆ ವೈಶ್ಯಕುಮಾರನ ಮುಖಸ್ತುತಿಗೆ ಮರುಳಾಗಿ ಆ ಕಾಗೆಯು ತನಗಿದ್ದ ಮೌಢ್ಯದಿಂದಲೋ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದಲೋ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಎಂದು ನಂಬಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಅನೇಕರ ಎಂಜಲನ್ನ ತಾನೇ ಏಕಾಗಿಯಾಗಿ ತಿಂದು ಕೊಬ್ಬಿದ್ದ ಆ ಕಾಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗುಂಪಾಗಿ ಹಾರಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಹಂಸಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಯೊಬ್ಬಿಸಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಲಿಷ್ಠ ಎಂದು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋರಿದ ಹಂಸವೊಂದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವಿವೇಕದಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಈ ಪಕ್ಷಿಯ ನಾವಿಬ್ಬರು ಪಂಥದಿಂದ ಹಾರೋಣ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೇಲೆಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸೋಣ ಎಂದಿತು. ಕಾಗೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಹಂಸಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕನೆ ನಕ್ಕು ಬಿಟ್ಟವು. ಅಲ್ಪ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ಆ ಕಾಗೆಯು ಬಹಳವಾಗಿ ಹರಟೋದನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಾ ಆ ಹಂಸಗಳು, ಎಲ್ಲ ಕಾಗೆಯೇ, ನಾವು ಮಾನಸ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಹಂಸಗಳು. ನಮ್ಮ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಆಗಾಗ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸುತ್ತಿ ಬರೋದು ಉಂಟು. ಬಹುದೂರಕ್ಕೆ ಹಾರುವ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಪಕ್ಷಿ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೂಜ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೀನಾದರೂ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ದೂರಕ್ಕೆ ಹಾರುವುದರಲ್ಲಿ ಹಂಸವನ್ನ ಪಂಥಕ್ಕೆ ಕರಿತೀಯಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ, ನಿನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಡನೆ ಹಾರುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಹೇಳು ಎಂದರು. ಕಾಗೆ ಈ ಮಾತುಗಳೊಂದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ತನ್ನ ಜಾತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಹೊಗಳುತ್ತಾ ಆ ಹಂಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಹರಟತೊಡಗಿತು. ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳಿರ, ನಾನು 100 ಬಗೆಯ ವಿಚಿತ್ರ ಗತಿಗಳಿಂದ ಹಾರಬಲ್ಲೆ, ಒಂದೇ ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಹಾರಬಲ್ಲೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹನೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಿತ್ರ ಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದರಿಂದಲೂ 100 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾರಬಲ್ಲೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಗತಿ ಚಮತ್ಕಾರಗಳನ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಉಡ್ಡೀನ, ಅವಡೀನ, ಪ್ರಡೀನ, ಡೀನ, ನಿಡೀನ, ಸಂಡೀನ, ತಿರ್ಯಗ್ಡೀನ, ವಿಡೀನ, ಪರಿಡೀನ, ಪರಾಡೀನ, ಸುಡೀನ, ಅಭಿಡೀನ, ಮಹಾಡೀನ, ನಿರ್ಡೀನ, ಅತಿಡೀನ, ಅವಡೀನ, ದೀನಡೀನ, ಸಂಡೀನೊಡ್ಡೀನಡೀನ, ದೀನವಿಡೀನ, ಸಂತಾಪ, ಸಮುದೀಶ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಗತಿಗಳನ್ನ, ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನೇಕ ಗತಿ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು, ಗತಾಗತ ಪ್ರತಿಗತಗಳನ್ನು, ಬಹುವಿಧಗಳಾದ ನಿಗುಡಿನ ಗತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀವೇ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಗತಿಯಿಂದಾದ್ರೂ ನಾನು ಆಕಾಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ ಬರ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಹಂಸಗಳೇ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಯಾವ ಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಿ? ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೇಳಿ. ನಿರಾಧಾರವಾದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನೊಡನೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಗತಿ ವಿಶೇಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದನ್ನಾದ್ರೂ ಹಿಡಿದು ಹಾರೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ
ಪಂಥವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದಿತು. ರಾಧೇಯ ಕಾಗೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂಸ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಕ್ಕು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ನಿನಗೂ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಎಲೆ ಕಾಗಿಯೇ, ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. 101 ಗತಿಗಳಿಂದ ನೀನು ಹಾರಬಲ್ಲವನೆಂಬುದೂ ನಿಜ. ಆದರೆ ನಿನ್ನಂತೆ ನಮಗೆ ಆ ಗತಿ ವಿಶೇಷಗಳೆಲ್ಲವೂ ತಿಳಿಯದು. ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗತಿಯೊಂದನ್ನೇ ನಾವು ಬಲ್ಲೆವು. ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನೊಡನೆ ಹಾರುವೆನು ಎಂದಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಂಸವೇ, ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಗತಿಯಿಂದಲೇ ನೀನು ಹಾರಬಹುದು ಎಂದಿತು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಹಂಸಗಳೆಲ್ಲವೋ ಕಾಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಗುತ್ತಾ, ಎಲೆ ಕಾಕವೇ, ಈ ಹಂಸವು ತನ್ನ ಒಂದೇ ಗತಿಯಿಂದ 100 ಬಗೆಯ ವಿಚಿತ್ರ ಗತಿಗಳುಳ್ಳ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಜಯಿಸಬಲ್ಲದೋ? ನೀನು ಒಂದೇ ಹಾರಾಟದಿಂದ ಈ ಹಂಸವನ್ನು ಜಯಿಸಿಬಿಡ್ತೀಯೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವು. ಆಗ ಹಂಸ ಕಾಕಗಳೆರಡು ಪಂಥವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹಾರಿದವು. ಹಂಸವು ಶಾಂತವಾದ ಒಂದೇ ಗತಿಯಿಂದ, ಕಾಗೆ 106 ಗತಿ ವಿಶೇಷಗಳಿಂದಲೂ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ವೇಗದಿಂದ ಹಾರಿದವು. ಅವೆರಡು ಸಮುದ್ರದ ಕೆಳಗೆ ತಿರುಗಿ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾರುತ್ತಾ ಹೋದವು. ಹಂಸವು ಮೃದುವಾಗಿ ಒಂದೇ ಗತಿಯಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಾಗೆ ಹಂಸವನ್ನು ಮೀರಿ ವೇಗದಿಂದ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಹಂಸಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಾಗೆ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಚಪಲ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಕಾಗೆಯು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ವೇಗದಿಂದ ಹಂಸವನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಿ ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ತಾನು ಜಯಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಗೆಯು ಆಗಾಗ ಆ ಹಂಸವನ್ನ ಎಡದಿಂದ ಸುತ್ತಿ ಬಂದು ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಕುಕ್ಕುತ್ತೆ, ಆಗಾಗ ಹಂಸವನ್ನ ಮೂದಲಿಸಿ ಕೂಗಿರಿಯುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಕಾಗೆಯು ನೋಡುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತೆ ತನ್ನ ಚಮತ್ಕಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ಹೆಮ್ಮೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದ ಕೆಲವು ಕಾಗೆಗಳು ಸಂತೋಷ ಕೋಲಾಹಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹಂಸಗಳು ಕೂಡ ತಮಗೆ ಜಯದಲ್ಲಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕಾಗೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆಗಾಗ ಉತ್ತೇಜಕವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆಗ ಹಂಸಗಳು ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ಕುಣಿಯುತ್ತವೆ. ಇರಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತಾಳಿ ಎಂದು ಕೂಗುವು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜಯಿಸಿದ್ರು ಎಂದು ನೋಡುವ ಆತುರದಿಂದ ಆಗಾಗ ನೆಲದಿಂದ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳಿಂದ ಹಾರುತ್ತವೆ, ತಿರುಗಿ ಮರದಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇವೆ. ಆಗ ಕಾಗೆಯು ತನ್ನೊಡನೆ ಹಾರುತ್ತಿದ್ದ ಹಂಸವನ್ನ ಹೀಗಳೆಯುತ್ತಾ, ಇದೋ ಈ ಹಂಸವು ನನಗೆ ಸೋತು ಹೋಗುವುದು ನಿಶ್ಚಯ ಎಂತು. ಈ ಮಾತು ಹಂಸದ ಕಿವಿಗೆ ದುಸ್ಸಹವಾಗಿ ಅದು ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಡಿಯುತ್ತಾ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ವೇಗದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹೊರಟಿತು. ಅನೇಕ ಜಲಜಂತುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಅಲೆಗಳಿಂದ ಭಯಂಕರವಾದ ಪಶ್ಚಿಮ ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ವೇಗದಿಂದ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹಾರತೊಡಗಿತು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಯ ವೇಗವು ತಗ್ಗುತ್ತಾ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೂ ಆಯಾಸ ಹೆಚ್ಚಿತು. ಆದರೂ ಬಿಡದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದವರೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಹಂಸವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿತು. ಕಾರಣ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದ ಆ ಕಾಗೆಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಯ ಹೆಚ್ಚಿತು. ಶ್ರಮದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹಾರಲಾರದೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಮರಳು ದಿಣ್ಣೆಯಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕೆಂದು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಗ ಅದು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು, ಅಯ್ಯೋ, ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆಯಾಸವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ? ಈ ಸಮುದ್ರವು ಅಪಾರವಾಗಿದೆ, ಆಕಾಶಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದು, ಅನೇಕ ದುಷ್ಟ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾದದ್ದು. ನಾನೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ ಆ ಸಮುದ್ರದ ಜಲದಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತು. ಈನ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಲೆ ಕರ್ಣನೇ ಸಮುದ್ರದ ಗಾಂಭೀರ್ಯವನ್ನ, ಸಮುದ್ರದ ಜಲದ ನಡುವೆ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಎಲ್ಲೆಯನ್ನ ಪಂಡಿತರಾದರೂ ಕಾಣ್ಲಾರರು. ಅದು ಅಪಾರವಾದದ್ದು. ಮೂಢ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಕಾಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ತಿಳಿಬಲ್ಲದ್ದು? ಹೇ ಕರ್ಣ, ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹಂಸವು ಕಾಗೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬಹುದೂರಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಹೋಯಿತು. ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಕಾಲದ ಮೇಲೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕಾಗೆ ಎಲ್ಲಿರುವುದು ಎಂದು ನೋಡಿತು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಗೆ ಅಸ್ಥಾವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಆಯಾಸದಿಂದ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಹಂಸವು ತಟ್ಟನೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕಾಗೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ನಗುತ್ತಾ ಆ ಕಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಕರಗೊಂಡು, ವಿಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದವರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಸತ್ಪುರುಷರ ಧರ್ಮ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಗೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದೆತ್ತು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲೆ ಕಾಗೆಯೇ, ನೀನು ಎಷ್ಟೋ ಗತಿ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರಮ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ನೀನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಗರ್ವದಿಂದ ನನ್ನೊಡನೆ ಎಷ್ಟೋ ನಿಂದಾವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನುಡಿದೆ. ಈಗ ನೀನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಗತಿ ವಿಶೇಷ ಅದು. ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಂದಲೂ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದಲೂ ನೀರನ್ನು ಬಡಿದು ಒದರಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ನಿನ್ನ ಗತಿಯೋ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ? ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳು. ಈಗ ನೀನಿರತಕ್ಕಂಥ ಗತಿ ಯಾವುದು? ಹೋಗ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ, ಬೇಗ ಬಾ, ಹೆದರಬೇಡ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ ಅಂದಿತು ಹಂಸ ಕಾಗೆಗೆ. ಆಯಾಸದಿಂದಲೋ ಲಜ್ಜೆಯಿಂದಲೋ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟದಿಂದಲೋ ತತ್ತಳಿಸಿದ್ದ ಕಾಗೆಯು ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒದರುತ್ತಾ ನೀರನ್ನು ಮೂಗಿನಿಂದ ಬಡಿಯುತ್ತಾ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆಗ ಹಂಸವು ತಿರುಗಿ ಆ ಕಾಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, 101 ಗತಿಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲೆಂದು ನೀನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡೆ ಅಲ್ವೇ? ನಮಗಿಂತಲೂ ಮೇಲೆ 101 ವಿಧವಾದ ಹಾರಾಟಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲ ನಿನಗೂ ಈ ಅವಸ್ಥೆ ಉಂಟಾಯಿತೆ.
ಹೀಗೇಕೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಒದರಾಡುತ್ತಿರುವೆ ಎಂದಿತು. ಆಗ ಕಾಗಿಯು ತನ್ನನ್ನು ಮೊದಲಿಸಿದ್ರು ಹಂಸವನ್ನು ನೋಡಿ ದೈನ್ಯದಿಂದ, ಎಲೆ ಹಂಸವೇ, ನಾನು ಎಂಜಲನ್ನು ತಿಂದು ಬೆಳೆದವನು, ಅಧಿಕ ಗರ್ಭದಿಂದ ಇದ್ದವನು, ಕುತ್ಸಿತ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೋ ಚಪಲತೆಯಿಂದಲೋ ನಾನೇ ಗರುಡ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮರೆ ಹೊಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ದಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸು, ನನ್ನನ್ನು ಆಪತ್ತಿನಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸು. ನಾನು ಈ ಆಪತ್ತಿನಿಂದ ಬದುಕಿ ನನ್ನ ವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೇ ಅಲ್ಪವಾದ ಪಕ್ಷಿ ಜಾತಿಯನ್ನಾದರೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಷಿ ಜಾತಿಯನ್ನ ಹೀಗೆ ಅವಮಾನ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿತು. ಹೀಗೆ ದೈನ್ಯದಿಂದ ಮರೆಯಿಟ್ಟು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮುಳುಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಕಾ 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 ಎಂದು ಕೂಗಿಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಗಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಂಸಕ್ಕೆ ಕರುಣೆ ಹುಟ್ಟಿತು. ನಡುಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಗಿಯನ್ನು ಹಂಸವು ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ತನ್ನ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಏರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆಮೇಲೆ ತಾನು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪಂಥ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿತೋ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಗಿಯನ್ನು ತಂದು ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ಈ ಕಾಕವೇ, ಇನ್ನು ಮೇಲಾದ್ರೂ ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದಿತು. ಹೀಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಹಂಸವು ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಾಗಿ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಹೇ ಕರ್ಣ, ಎಂಜಲನ್ನು ತಿಂದು ಕೊಬ್ಬಿದ ಆ ಕಾಗಿಯು ಹಂಸದಿಂದ ಪರಾಜಿತವಾಗಿ ತನ್ನ ಬಲದ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನ ನೀಗಿ ಶಾಂತವಾಗಿತ್ತು. ವೈಶ್ಯ ಬಾಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಲನ್ನು ತಿಂದು ಬೆಳೆದ ಆ ಕಾಗಿ ಹಾಗೆ ನೀನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪುತ್ರನು ಎಂಜಲನ್ನು ತಿಂದು ಬೆಳೆದವನು. ನಿನಗೆ ಸಮಾನರನ್ನ, ನಿನಗೆ ಮೇಲಾದವರನ್ನು ನೀನು ಅವಮಾನಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ದ್ರೋಣ, ಭೀಷ್ಮ, ಕೃಪಾ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರಿಂದಲೋ ಕೌರವರಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಿತನಾದ ನೀನು ಹಿಂದೆ ವಿರಾಟ ನಗರದಲ್ಲಿ ಏಕಾಕಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಅರ್ಜುನನ್ನು ಏಕೆ ಕೊಲ್ಲದೆ ಹೋದೆ? ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಎದುರಾದ ನರಿಗಳಂತೆ ಒಟ್ಟಾಗಿಯೋ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಯೋ ಪರಾಜಿತರಾಗಿ ಬಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವೀರ್ಯ ಆಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತು? ಹಿಂದೆ ಸವ್ಯಸಾಚಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಕೌರವರೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಮೊದಲು ಭಯಪಟ್ಟು ಓಡಿದವನು ನೀನೇ ಅಲ್ವೇ ಅವರ ಮುಂದೆ? ಹಾಗೆಯೇ ದ್ವೈತವನದಲ್ಲಿ ಕೌರವರಿಗೆ ಭಂಗ ಉಂಟಾದಾಗ ಗಂಧರ್ವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಕೌರವರ ಪತ್ನಿಯರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲು ಓಡಿದವನು ಯಾರು? ನೀನೇ ಅಲ್ವೇ? ಆಗ ಅರ್ಜುನನೇ ಗಂಧರ್ವನನ್ನು ಜಯಿಸಿ ದುರ್ಯೋಧನನ್ನು ಅವನ ತಮ್ಮಂದರನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದವನಲ್ಲೇ? ಪುರಾತನ ಮುನಿಗಳೆನಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕೌರವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮನು ತಾನೇ ವಿವರಿಸಲಿಲ್ವೇ? ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರು ಅವಧ್ಯರು ಎಂದು ರಾಜ ಸಭಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ನೀನು ಕೇಳಿದ್ದೀಯೇ? ಪ್ರಾಣಿ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ನಿನಗಿಂತಲೂ ಅರ್ಜುನನು ಸರ್ವ ವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ಮೇಲು ಎಂಬುದನ್ನ ನಾನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಧದಿಂದ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿ. ಯುದ್ಧ ರಥದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾಸುದೇವ, ಧನಂಜಯರಿಬ್ಬರನ್ನ ನೀನು ಈಗಲೇ ನೋಡ್ತೀಯ. ಹೆಮ್ಮೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ವಿವೇಕವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಹಂಸವನ್ನು ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನೀನು ಈಗಲೇ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ ಬಿಡು. ನೀನು ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಏಕರಥಾರೂಢರಾಗಿ ಬರುವ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರನ್ನ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲಾರೆ. ಪಾರ್ಥನ ಬಾಣಗಳು ನಿನ್ನ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಮುರಿದಾಗಲೇ ನಿನಗೂ ಅರ್ಜುನಿಗೂ ಇರುವ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನ ನೀನು ಕಾಣುತ್ತೀಯ. ದೇವಾಸುರ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಗೊಂಡಂತಹ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರನ್ನ ನೀನು ಮಿಂಚುಹುಳುಗಳು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನ ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಮೂರ್ಖ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅವಮಾನಿಸಬೇಡ. ಅವರು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರದಂತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧರು. ನೀನು ಮಿಂಚು ಹುಳುವಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಅಂತಿರುವ ನೀನು ಪುರುಷ ಸಿಂಹರಾದ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರನ್ನ ಅವಮತಿಸಬೇಡ. ಆತ್ಮಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಿರು ಎಂದ. ಇದು ಶಲ್ಯನ ಮಾತು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 35ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. 36ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಕರ್ಣನು ತನಗೆ ಪರಶುರಾಮನಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಂದಲೂ ಶಾಪ ಉಂಟಾದ ಕಾರಣವನ್ನ ಶಲ್ಯನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಸಂಜಯ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ, ಕೇಳು. ಅಧೀರಥ ಪುತ್ರನು ಮಹಾಬಲಾಢ್ಯನೂ ಆದಂತ ಕರ್ಣ ಶಲ್ಯನು ಹೇಳಿದ ಈ ಅಪ್ರಿಯವಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ, ಶಲ್ಯ, ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರು ಎಂಥವರು ಎಂಬ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿದೆ. ಸಾರಥಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣನ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ ಬಲವನ್ನ, ಪಾರ್ಥನ ಮಹಾ ಅಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ನಾನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಬಲ್ಲೆ. ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ನೀನು ನನ್ನಂತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಲಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಶಸ್ತ್ರಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ನಿರ್ಭಯನಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಬಲ್ಲೆ. ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಪರಶುರಾಮನಿಂದಲೋ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಂದಲೋ ನನಗೆ ಉಂಟಾದ ಶಾಪ ಈಗ ನನ್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಕೊರಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದ ಮಹೇಂದ್ರ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪರಶುರಾಮನ ಬಳಿಗೆ ನಾನು ಹೋದೆ. ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ನನ್ನನ್ನು ಶಿಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಅವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಲ್ಲದಿದ್ರು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಂತೆ ವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ನಾನಿರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹೀಗೆ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿ
ಮಂತ್ರಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಹಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿತೆ. ನನ್ನ ಅಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮಹರ್ಷಿಯಾದ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ, ಓ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಈ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಮಹತ್ತಾದ ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. ನೀನು ಹೋಗು ಎಂದ. ಹೇ ಶಲ್ಯ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವೇಂದ್ರ ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಹಿತವನ್ನು ಮಾಡುವ ಕೋರಿಕೆಯಿಂದ ವಿಕೃತ ಆಕಾರವುಳ್ಳ ಒಂದು ಕೀಟದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತಾನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಬಂದು, ಯಾರೋ ಇಂದ್ರ ಒಂದು ದುಂಬಿಯಾಗಿ ಬಂದ. ನನಗೆ ಕೆಲವು ಹಾನಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಅವನು ಕೀಟ ರೂಪದಿಂದ ನನ್ನ ತೊಡೆಯ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಕಚ್ಚಿದ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗುರುವಾದ ಪರಶುರಾಮ ನನ್ನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಇಟ್ಟು ಮಲಗಿದ್ದ. ಆ ಕೀಟವು ಕೊರೆದ ಭಾಗದಿಂದ ಹೊರಟ ರಕ್ತದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾಹವಾಗಿ ಹರಿದು ನನ್ನ ಗುರುವಿನ ಮೈ ನೆನೆದು ಹೋಯಿತು. ಗುರುವಿನ ಭಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕದಲದೆ ಹಾಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ, ಪರಶುರಾಮನಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ನನ್ನ ನೋಡಿದ. ಅಷ್ಟು ಗಾಯವಾಗಿ ರಕ್ತ ಸುರಿತಾ ಇದ್ರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಕದಲದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಂದೇಹ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆಗ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ, ಎಲೈ, ನೀನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಲ್ಲ, ನೀನು ಯಾರು? ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳು ಎಂದ. ಆಗ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ಸೂತನೆಂದೇ ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಹಾತಪಸ್ವಿಯಾದ ಆತನು ಕೋಪಾವಿಷ್ಟನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಶಪಿಸಿದ. ಎಲೈ ಸೂತ, ನೀನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಲ್ಲದಿದ್ರು ಕೂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೆಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನನ್ನಿಂದ ಅಸ್ತ್ರಮಂತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡೆದೆ. ಆದದ್ದಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಅಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋರದೆ ಹೋಗ್ಲಿ. ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೋಗಲಿ. ನಿನ್ನ ಮರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರತು ಇತರ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಿನಗೆ ಸ್ಫುರಿಸಲಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಲ್ಲದವನಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಾರದು ಎಂದು ಶಪಿಸಿದ. ಮಂತ್ರ ಅದ್ಯಾಕೆ ಹೇಳೋದು? ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಎಲ್ರು ಮಂತ್ರ ಹೇಳೋರೇನೆ. ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಟು ಬಂತು, ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹೇಳೋದು, ಎಲ್ರು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನ್ ವಿಧಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸುರಿವಾಗತ್ತೆ, ಅನರ್ಥಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗೋದು. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳುವ ವಿಧಾನ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪದೇಶ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬರೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅನುರಾಧ ಪೋಡ್ವಾಲ್ ಹೇಳೋದು, ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಎಲ್ರು ಹೇಳಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಅನರ್ಥಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ನಾನು ಹೇಳೋ ಮಾತು ಎಲ್ರಿಗೂ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಈಗಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರ, ಎಲ್ಲರೂ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ವಿನಾಶಕಾಲೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಯಾರು ಏನೇನ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಾಗುತ್ತೋ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಲ ಖಂಡಿತ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಅನರ್ಥಗಳೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಂಪರೆ. ಈ ಮಂತ್ರರಾಜ, ಈಗ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಸ್ತ್ರವೇ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಉಗ್ರ ಧನುಸ್ಸುನೊಳ್ಳ ವೇಗಶಾಲಿಯು ದುಸ್ಸಹ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದಂತ ಭೀಮನನ್ನ, ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞನಾದ ಧನಂಜಯನನ್ನ, ಅದರಿಂದಲೇ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಬಾಯಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿಸ್ತೇನೆ. ಪರಶುರಾಮನು ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಆ ಅಸ್ತ್ರವೊಂದಲ್ಲದೆ ಶತ್ರುನಾಶಕವಾದಂತಹ ಬೇರೊಂದು ಅಸ್ತ್ರವೂ ಈಗ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರತಾಪಶಾಲಿಯು, ಬಲಶಾಲಿಯು, ಅಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಶಿಕ್ಷಿತನು, ಮಹಾಧನುರ್ಧನನು, ಅಮಿತ ತೇಜಸ್ವಿಯು, ಶತ್ರು ನಿವಾರಕನು ಆದಂತಹ ಧನಂಜಯನನ್ನ ಅದೇ ಅಸ್ತ್ರಬಲದಿಂದ ನಾನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ತೇನೆ. ಇವನು ಮೂರ್ಖತನ ನೋಡಿ. ಅವನು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಿನಗೆ ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಯಾವುದು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಸ್ತ್ರ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆರ್ಭಟಿಸುವಂತಹ ಅಪ್ರಮೇಯವಾದ ಸಮುದ್ರ ತೀರವನ್ನ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಆ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ನಾನು ತಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದ ಅವನ ಬಾಣವರ್ಷಗಳನ್ನ ಕರೆಯತಕ್ಕವನು, ಧನುರ್ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ. ಆದರೂ ಆ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ನಾನು ಎದುರಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಂತಹ ಅಸ್ತ್ರಬಲವುಳ್ಳ ನಾನು ಅಧಿಕ ಬಲಾಢ್ಯನು, ಅಸ್ತ್ರ ಸಂಪತ್ತುಳ್ಳವನು, ಸಮುದ್ರ ಸಮಾನನು, ಯಾರಿಂದಲೂ ಎದುರಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯನು, ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪಿಯು, ಅಕ್ಷಯ ಬಾಣಗಳುನ್ನೊಳ್ಳುವನು ಆದಂತಹ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ತೀರವು ಸಮುದ್ರ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ತಡೆಯುವಂತೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಾಣಗಳಿಂದ ತಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ಮಹಾಧೀಮಂತನು, ಅಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಶಿಕ್ಷಿತನು, ದೃಢಹಸ್ತ ಉಳ್ಳವನು ಆದಂತಹ ಶ್ವೇತ ವಾಹನ, ಅವನು ಕುದುರೆಗಳು 4 ಅರ್ಜುನಂದು ಕುದುರೆ, ಅಗ್ನಿ ಕೊಟ್ಟ ರಥದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ವೇತ ವಾಹನ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದೇವಾಸುರನ್ನು ಜಯಿಸಬಲ್ಲನೋ ಅವನೊಡನೆ ನಾನು ನೋಡಿಸುವ ಭಯಂಕರ ಯುದ್ಧವನ್ನ ನೀನು ನೋಡ್ತೀಯೆ. ಆ ಅರ್ಜುನನು ಭೀತಿ ಇಲ್ಲದವನು, ಹೆಮ್ಮೆಯುಳ್ಳವನು, ಯುದ್ಧೋತ್ಸಾಹ ಉಳ್ಳವನು, ಅಂತವನು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಬಿಡನು. ಆದರೇನು,
ಅವನ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಅಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಆ ಪಾರ್ಥನನ್ನ ನನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಡಹುವೆನು. ಸಮಸ್ತ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಾಪಗೊಳಿಸುವ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಮೇಘವು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಸೂರ್ಯ ಸಮಾನನಾಗಿ ಜ್ವಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಆ ಧನಂಜಯನನ್ನ ನನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮರೆಸ್ತೇನೆ. ಮನುಷ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ದಹಿಸುವ ಉಗ್ರ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಜ್ವಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಮೇಘವು ಜಲವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಬಾಣವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಅಡಗಿಸ್ತೇನೆ. ದೃಷ್ಟಿ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಕೊಲ್ಲುವ ವಿಷವುಳ್ಳದ್ದು, ಹರಿತವಾದ ವಿಷದ ಹಲ್ಲು ಉಳ್ಳದ್ದು, ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳದ್ದು ಆದ ಹಾವಿನಂತೆ ಕ್ರೂರನು ಕೋಪಾಗ್ನಿಯಿಂದ ದಹಿಸುವವನು ಆದಂತ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ನನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅಡಗಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರಬಲ ವೇಗದಿಂದ ಮರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುರಿಯತಕ್ಕಂತಹ ಭಯಂಕರವಾದ ಬಿರುಗಾಳಿ ವೇಗವನ್ನ ಹಿಮಪರ್ವತ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಕೋಪದಿಂದ ಬರುವ ಧನಂಜಯನನ್ನ ನಾನು ಹೆದರದೆ ತಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ರಥಚರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣನು ಸಮರ್ಥನೂ ಆದ ಅರ್ಜುನನ್ನ ಈಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಧನುರ್ಧಾರಿಯಾದ ಯಾವನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಧನಸ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿಯತಕ್ಕವನು ಬೇರೊಬ್ಬ ನಿಲ್ಲುವೋ, ಈ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಯಾವನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಬಲ್ಲನೋ ಅಂತ ಅರ್ಜುನನೇ ಈಗ ನನಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರುವನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಈಗ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಯಾವನು ಕಾಂಡವ ಪ್ರಸ್ಥದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳೋಡು ಓಡಿದ್ದ ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದನು ಅಂತ ಅರ್ಜುನನ ಮುಂದೆ ನನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರಾಣದಾಸಿಯುಳ್ಳ ಬೇರೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ತಾನೆ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲ. ಮಾನಿಯು ಅಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಿತನು, ಹಸ್ತಲಾಘವನಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡತಕ್ಕವನು, ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರವಿದನು, ಶತ್ರು ನಿಗ್ರಾಹಕನು ಆದಂತಹ ಶ್ವೇತವಾಹನ ಅತಿರಥ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನ ನನ್ನ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕೆಡುತ್ತೇನೆ. ಹೇ ಶಲ್ಯ, ಈಗ ಅರ್ಜುನನ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಯವಾದರೂ ಬರಲಿ ಅಥವಾ ಮರಣವಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಲಿ, ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಎಣೆಯಾದ ಆ ಪಾತ್ರನೇ ಏಕರಥದಿಂದ ನಿಂತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಲ್ಲವನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ? ಆ ಅರ್ಜುನನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪರಾಕ್ರಮ ಎಂಥದ್ದು ಎಂದನ್ನು ಕುರಿತು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ನಾನೇ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮೂರ್ಖನು ಮೂಢನು ಆದ ನೀನು ಆ ಅರ್ಜುನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಅಟ್ಟಹಾಸದಿಂದ ಹೊಗಳುತ್ತಿರುವ ಏಕೆ? ಅಪ್ರಿಯನ್ನ ನುಡಿಯುವವನು, ಕ್ರೂರನು, ಅಲ್ಪನು, ತಾಳ್ಮೆಯುಳ್ಳವರನ್ನ ಅವಮಾನಿಸುವವನು, ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲದವನು ಆದ ನಿನ್ನಂತಹ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ನಾನು ಕೊಲ್ಲಬಲ್ಲೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಷಮಾಶೀಲ, ತಾಳ್ಮೆಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಇದು ಕಾಲ. ಎಲ್ಲ ಪಾಪಕರ್ಮವುಳ್ಳವನೇ ಮೂಢಾತ್ಮ ಶಲ್ಯ, ಶತ್ರುಗಳಾದ ಪಾಂಡವರ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನೇ ನೀನು ನಿಂದಿಸ್ತಾ ಇದೀಯ. ನಾನು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ರುಜುವಾಗಿರುವಳು, ನಿಷ್ಕಾರಣವಾಗಿ ನೀನು ವಕ್ರಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ನೀನು ಮಿತ್ರದ್ರೋಹಿ ಅಲ್ವೇ? ಸ್ನೇಹ ಎಂಬುದು ಏಳೆಯ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕಾಣೆಯ ಶಲ್ಯ. ಈಗಲಾದ್ರೂ ಭಯಂಕರವಾದ ಕಾಲ ಬಂದೊದಗಿದೆ. ದುರ್ಯೋಧನ ಯುದ್ಧ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಾನು ಆತುರಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನೇನೋ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರನ್ನ ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನಂತವನಿಗೆ ಇದೇ ಉಚಿತ ಕಾರ್ಯ. ನಾನಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಪನಾದ ಬೇರೆ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಧೈರ್ಯಗೊಳ್ಳಲಾರ. ಇದು ನಿಜ. ಹೇ ಶಲ್ಯ, ಮಿತ್ರ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಎಂದು ಬಲ್ಲಿಯ? ಬಹಳ ಹಿಂದೆನೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಕರ್ಣ ನಿಜವಾದ ಮಿತ್ರನಾದನೆ. ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತನು ಹೇಳಿದೆ, ಪಾಪಾನ್ ನಿವಾರಯತಿ ಯೋಜಯತೆ ಹಿತಾಯ, ಗುಹ್ಯಂ ನಿಗೂಢತಿ ಗುಣಾನ್ ಪ್ರಕಟೀಕರೋತಿ, ಆಪದ್ನ ತಂಚ ನಜಹಾತಿ ದದಾತಿ ಕಾಲೇ ಸನ್ಮಿತ್ರ ಲಕ್ಷಣಮಿದಂ ನಿಗದಂತಿ ಸಂತಹ. ಸಂತರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ರು ಏನು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಪಾಪಾನ್ ನಿವಾರಯತಿ, ಮಿತ್ರನಾದವನು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಅವನನ್ನ ತಡೀತಾನೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ವ, ಇದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಅದು ಅಂತ. ಪಾಪ ನಿವಾರಯತಿ ಯೋಜಯತೆ ಹಿತಾಯ, ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಂತೆ ಅವನನ್ನ ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾನೆ. ಗುಹ್ಯಂ ನಿಗೂಢತಿ, ಅವನ ಲೋಪದೋಷಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಇಟ್ಟು, ಗುಣಾನ್ ಪ್ರಕಟೀಕರೋತಿ, ಅವನಲ್ಲಿ ಏನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದೆಯೋ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅದನ್ನ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಪದ್ನ ದಂಚ ನಜಹಾತಿ ದದಾತಿ ಗಾಲೆ ಸನ್ಮಿತ್ರ ಲಕ್ಷಣಮಿದಂ ನಿಗದಂತಿ ಸಂತಹ. ಇದೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಿತ್ರನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ. ಈಗ ಕರ್ಣನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮಿತ್ರ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಬಲ್ಲಿ ಏನು ಶಲ್ಯ? ಮಿಂದತಿ ಸ್ನೇಹಿಸುವುದು, ನಂದಯತಿ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವುದು, ಪ್ರೀಯತೆ ಪ್ರೀತಿಸುವುದು, ಸಂತ್ರಾಯತೆ ರಕ್ಷಿಸೋದು, ಮೇನುತೆ ಗೌರವಿಸೋದು, ಮೋದತೆ ಸಂತೋಷಿಸೋದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬನು ಮಿತ್ರ ಎನಿಸ್ತಾನೆ. ದುರ್ಯೋಧನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರಾಜನಾದ ದುರ್ಯೋಧನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲ.
ಹೀಗೆಯೇ ಶತ್ರು ಮೊದಲೇನು? ಶದಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಡಿಸೋದು, ಶಾಸತಿ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಶ್ಯತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕುಗ್ಗಿಸೋದು, ಶೃಣಾತಿ ಹಿಂಸೆಗೊಳಿಸೋದು. ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ 6 ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೃಣೋತಿ, ಶ್ರಾವಯತಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಶ್ರೀ ಅನ್ನೋ ಪದದ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಉಗಮ ಧಾತು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು 6 ಇವುಗಳನ್ನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಅವಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಹೇಳುವಂತ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಅವಳ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾಳೆ. ಅವಳಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗದ್ರೆ ಅವಳು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಭಗವಂತ ನೋಡದಂತೆ ಮಾಡಿ ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು. ಇದೆಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಬರೋ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೀದತಿ ಸಂಕಟಗೊಳಿಸೋದು, ಶ್ವಾಸತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಾಡೋದು, ಶರಣಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಸೆಗೊಳಿಸೋದು, ಶ್ರಮ್ ಕಷ್ಟಪಡಿಸೋದು, ಶುಚ್ ದುಃಖಪಡಿಸೋದು, ಸೂದತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶಗೊಳಿಸೋದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಅವನು ಶತ್ರು ಎನಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೋ ನನ್ನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೀನು ಅದೇ ವಿಧವಾಗಿದೆಯಾ? ಈಗ ಶಲ್ಯ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಶತ್ರು, ದುರ್ಯೋಧನ ಮಿತ್ರ. ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ಣನ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಈ ರೀತಿ. ಆದರೆ ಶಲ್ಯ, ಈಗ ನಾನು ಈ ದುರ್ಯೋಧನಿಗಾಗಿ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ, ನನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ, ಹೃದಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಈಶ್ವರ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ಆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರೊಡನೆ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಸಮರ್ಥವನ್ನಾದ್ರೂ ನೋಡು ಈ ಶಲ್ಯ. ಈಗ ನಾನೇನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನೇ ಹೋರಾಡುತ್ತೇನೆ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಿಧದಿಂದ ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ನಾನು ಬದುಕಿ ಬಂದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಯಮನು ನನ್ನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಾರ ಎಂದು ತಿಳಿ. ಇದು ನಿಶ್ಚಯ. ಅರ್ಜುನನು ಕೋಪಗೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ರಥಚಕ್ರ ಮಾತ್ರ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳದೆ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಅರ್ಜುನನು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಬದುಕಿ ಹೋಗಲಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿ. ಮುಂದಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ, ದೇವಾಸ್ತ್ರ, ಮಾನುಷಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಅಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಮದದಾನಿಯು ಮತ್ತೊಂದು ಮಹಾಗಜವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ಉಗ್ರ ವೀರ್ಯವುಳ್ಳ ಆ ಪಾರ್ಥನನ್ನ ಕೆಡುತ್ತೇನೆ ನೋಡು. ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿನ ನನಗೆದುರಾಗಿ ದಂಡಧಾರಿಯಾದ ಯಮನಾಗಲಿ, ಪಾಶಾಸ್ತ್ರನಾದ ವರುಣನಾಗಲಿ, ಗದಾಪಾಣಿಯಾದ ಕುಬೇರನಾಗಲಿ, ವಜ್ರಧಾರಿಯಾದ ಇಂದ್ರನಾಗಲಿ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವತೆಗಳು ಎಂತೆಂತಹ ದಿವ್ಯ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಲವ ಮಾತ್ರವೂ ಹೆದರುವನಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಾನು ಆ ಪಾರ್ಥನಿಗೆ ಹೆದರುವಂತಿಲ್ಲ, ಆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಹೆದರುವಂತಿಲ್ಲ. ಅವರೊಡನೆಯೇ ಸಮವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ರಥಚಕ್ರ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳಲಿ ಎಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಾಪವೊಂದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಾಕ್ಯವೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಈಗ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಟ ಮಾತು ತಪ್ಪಲಾರದು. ಕರ್ಣನ ಬಾಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಮಾತು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನ ನೋಡಿ. ಬರೀ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅನುಷ್ಠಾನ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಶಕ್ತಿ? ಅವರೇ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ನಿಯಾಮಕರು ಎನಿಸಿರೋರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಆ ನನ್ನ ಶಾಪ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಶಾಪಾನುಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಂತ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಹೋಮ ಧೇನುವಿನ ಕರುವಿನ ಮೇಲೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಒಂದು ಬಾಣವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದೆ. ಗೋವತ್ಸ, ಹಸುವಿನ ಕರು. ಹಸುವನ್ನು ಕೊಂದ್ರೆ ಗೋ ಹತ್ಯೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಸಮವಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಆಗ ನಿರ್ಜನವಾದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಕೋಪದಿಂದ, ಎಲೆ ಈ ರಾಜನೇ, ನನ್ನ ಹೋಮಧೇನುವಿನ ಕರುವನ್ನ ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಾಣದಿಂದ ಹೊಡೆದೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಈಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ವಾಗ್ಬಾಣವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸ್ತೇನೆ. ಇದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಮರಣಕಾಲ ಸಮೀಪಿಸುವಾಗ ನೀನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಈಡಾಗುವೆ. ನೀನು ಶತ್ರುವಿನನ್ನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ರಥಚಕ್ರ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಯಾವನೊಡನೆ ನೀನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತೀಯೋ, ಯಾವನನ್ನ ಜಯಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಸರ್ವ ಸಾಹಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯೋ, ಅಂತಹ ಪ್ರಬಲವಾದ ಶತ್ರುವಿನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ನೀನು ಇಂತಹ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅವನಿಂದ ಮರಣಕ್ಕೆ ಈಡಾಗುವೆ ಎಂದು ಶಪಿಸಿದ. ಆಗ ನಾನು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅನೇಕ ವಿಧದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಅವನಿಗೆ 1000 ಗೋವುಗಳನ್ನ, ಅಪಾರ ಧನವನ್ನ, ಸುವರ್ಣ ಹಾರಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿದ 100 ಮಂದಿ ದಾಸಿಯರನ್ನ, ಹೆಸರುಗತ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ 100 ರಥಗಳನ್ನ,
ಸುವರ್ಣ ಅಲಂಕೃತವಾದ 1000 ಕನ್ಯರನ್ನ, ನೇಗಿಲು ಮರದಂತೆ ಉದ್ದವಾದ ಕೊಂಬುಳ್ಳ 100 ಆನೆಗಳನ್ನ, ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದಾಸರಾಶಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಆದರೂ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಳಿ ಕರುಗಳುಳ್ಳ 1400 ಕರಿ ಹಸುಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಆಗಲೂ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಧನವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅಧೀನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ಯಾಚಿಸಿದೆ. ಆಗ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನನ್ನನ್ನು ಅದೊಂದು ಬೇಡ ಎಂದು ತಡೆದು ಕಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ನನ್ನನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಬಿಡುವಂತೆ ಕೋಪದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ, ಕೆಲ ಸೂತ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪಲಾರದು. ಸುಳ್ಳಾಡುವುದು ಸಂತತಿಯನ್ನೇ ಕೆಡಿಸುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಮಹಾಪಾಪ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಸುಳ್ಳಾಗಿಸಲಾರೆ. ನೀನು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಸದ್ಗತಿಗೆ ಭಂಗವನ್ನು ತರಲು ಯತ್ನಿಸಬೇಡ. ನೀನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಇದೇ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಸುಮ್ಮನಾಗು. ನಾನು ಕೋಪದಿಂದ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವನೂ ತಪ್ಪಿಸಲು ಶಕ್ತನಲ್ಲ. ಅದರ ಫಲವನ್ನು ನೀನು ಅನುಭವಿಸದೆ ತೀರದು. ಬೇಗನೆ ಹೊರಟೋಗು ಎಂದು ನನ್ನನ್ನು ರೋಷದಿಂದ ಬಾರಿಗೂ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಲ್ಯ, ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಾಪಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೆದರಬೇಕಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಆ ಅರ್ಜುನನಿಗಾಗ್ಲಿ ಆ ವಾಸುದೇವನಿಗಾಗ್ಲಿ ನಾನು ಅಂಜುವನಲ್ಲ. ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರಿಬ್ಬರು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿರುವಾಗ ಅವರೊಡನೆ ನನಗೆ ಈಗ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬದುಕೇನೋ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಾಗ ದೇವರಾಜನಾದ ಇಂದ್ರನಿಗೂ ಪ್ರಾಣ ಸಂಶಯ ತಪ್ಪದು. ಇನ್ನು ನನ್ನಂತವನು ಬಾಳೇನು? ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು ಹೇಳು. ನಿನ್ನಿಂದ ಅವಮಾನಿತನ ನಾನು ಕೋಪಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದೂರದವರೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಯ್ತು. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ತಿಳಿಬೇಡ. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಹೀಗೆ ಭಂಗಿಸುವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದೆ. ಈಗ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ದೋಷವನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ, ಕೇಳು ಎಂದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 36ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 36ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲ, 36 ಆಯ್ತು. ಇದು 37ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಕರ್ಣನು ಶಲ್ಯನನ್ನ ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿ ನಿಂದಿಸಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ. ಆಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಕರ್ಣ ಶಲ್ಯನ ಮಾತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶಲ್ಯ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಹೆದರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತೀಯೋ ಆ ಮಾತುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೆದರುವವನಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿ. ಬರೀ ಹೆದರಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಅಂಜಿಸಲಾರೆ. ಇಂದ್ರನನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೇವತೆಗಳೇ ನನ್ನನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಬಂದರೂ ನಾನು ಹೆದರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರದವರು? ಗದ್ದರ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಓಡೋದ, ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು. ಅವೆಲ್ಲ ನೆನಪೇ ಆಗೋಲ್ಲ. ಗೋಗ್ರಹಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ವಿರಾಟನ ಇದರಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಹಾರಥರು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿದ್ರು. ಅರ್ಜುನ ಒಬ್ಬನೇ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮೂರ್ಛೆಗೊಳಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ಉತ್ತರನಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೋಗು, ನೀನೆಲ್ಲರದು ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕರ್ಣ ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ದ? ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಧೈರ್ಯ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದರಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ 6 ಗುಣಗಳಿರ್ತಲ್ಲ, ಮಿತ್ರನಾಗಿ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದವನು ಕರ್ಣ ದುರ್ಯೋಧನರ ಮಿತ್ರತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ನೀಚವಾಗಿತ್ತು. ಏನೋ ಅವನನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಅವಮಾನ ಆದಾಗ, ನೀನು ಸೂತಪುತ್ರ ಅಂತಂದಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಂಗರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಿರೀಟ ತಂದು ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ. ಈಗ ಸುಗ್ರೀವನನ್ನು ಕರೆದು ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ರಾವಣನ ಮದುವೆ ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋಕ್ ಮೊದ್ಲೇ ನೀನು ಲಂಕಾಧಿಪತಿ ಅಂತ ರಾಮ ಮಾಡದ್ನಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ವಿಭೀಷಣ ನಾನೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅಂದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಮ ಅವನಿಗೆ ಲಂಕಾಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಅವಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅತಿಮಾನುಷ ಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಕೂರೇಶರು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿಲ್ಲ, ರಾವಣನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವನನ್ನ ವಧಿಸಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇನೇದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು ವಿಭೀಷಣನನ್ನ ಲಂಕಾಧಿಪತಿ ಅಂತ? ಈ ಕರ್ಣ ಈ ಬೊಗಳೆ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿನೋ? ನೀನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕರ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಶಲ್ಯ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಹೆದರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದೆಯೋ ಆ ಮಾತುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೆದರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ಹೆದರಿಸಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಹೆದರಿಸು. ನಿನ್ನಂತಹ ನೀಚರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ.
ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅಲ್ವೇ? ನನ್ನ ಗುಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಬಹುವಾಗಿ ಹರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ಎಲ್ಲ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವನೇ. ಕರ್ಣನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿಯೋ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರೋನೆ ಹೊರತು ಭಯಕ್ಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವನಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನಗಿದ್ದ ಸ್ನೇಹ, ಅಭಿಮಾನ, ಮೈತ್ರಿ ಈ 3 ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಸಾಯದೆ ಇನ್ನು ಬದುಕಿದ್ದೀಯ. ಅಲ್ಲದೆ ಈಗ ರಾಜನಾದ ದುರ್ಯೋಧನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಹತ್ತಾಗಿ ಬಂದೊದಗಿದೆ. ಆ ಭಾರ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು ನೀನು ಬದುಕಿದ್ದೀಯ. ಮತ್ತು ನೀನು ಹೇಳುವ ಅಪ್ರಿಯ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಾನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರಿಗೆ? ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ. ಅವನು ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೋ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಸಾಯದೆ ಇದುವರೆಗೆ ಬದುಕಿದ್ದೀಯೆ. ಶಲ್ಯ, ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದೀಯಾ? ನಿನ್ನಂತಹ 1000 ಮಂದಿ ಶಲ್ಯರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಅವರಿಲ್ಲದಂತೆ ನಾನು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದೆ ಶಲ್ಯನನ್ನ ನನಗೆ ಸಾರಥಿಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ದುರ್ಯೋಧನ ಹತ್ರ? ನೀನೇನಾರು ಮಾಡಿ ಅವನು ಒಲಿಸು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶಲ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಮಹಾರಥ, ಅದರಂತೆ ಅವನು ಸಾರಥಿಯಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಬಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಳ್ಳೆ ಸಮರ್ಥನಾದವನು ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿದು, ಮಿತ್ರದ್ರೋಹ ಎಂಬ ಪಾಪವೊಂದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀನು ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿದ್ದೀಯೇ ಎಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಶಲ್ಯ, ಏ ಕರ್ಣ, ನೀನು ಯಾವ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೊಟ್ಟೆಗಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಹರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯೋ ಅವರನ್ನ ನಿನ್ನಂತೆ 1000 ಮಂದಿ ಕರ್ಣರಿಂದಾದ್ರೂ ಜಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿ ಎಂದ. ಹೀಗೆ ಪುರುಷವಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವ ಶಲ್ಯನನ್ನು ನೋಡಿ ಕರ್ಣನು ಅವನಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಕಾಠಿಣ್ಯದಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏ ಮದ್ರಾಜ, ನಾನು ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನ ಏಕಾಗ್ರ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಕೇಳು. ಹಿಂದೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರರಾಜನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವೃದ್ಧರಾಜನ ಮುಂದೆ ಆಗಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜರ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ವೃತ್ತಾಂತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ವೃದ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೊಬ್ಬ ಹೀಗೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಾಕ್ಲಿಕ ಮಧ್ಯ ದೇಶಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಬಹಳ ಹೀನವಾಗಿ ಹೇಳಿದ. ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ನದಿಗೂ ಹೊರಗಾಗಿ ಯಮುನಾ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಗಳಿಂದಲೂ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದಲೂ ದೂರೀಕೃತರಾಗಿ ಸಿಂಧುವನ್ನ 6ನೇಯದಾಗಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ಪಂಚ ನದಿಗಳ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಬಾಹ್ಯರು, ಅಶುಚಿಗಳು. ಅವರನ್ನ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಲೀಕ ದೇಶದವರನ್ನ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ದನಕರುಗಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡತಕ್ಕ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಗೋವರ್ಧನ ಎಂಬ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಆಲದ ಮರ ಒಂದುಂಟು. ಅದು ಮತ್ತು ಸುಭಾಂಡ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣವು ಕಲಿಪುರುಷನ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ ಎನಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಕೇಳಿಬಲ್ಲೆ. ನಾನು ಬಾಕ್ಲೀಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಗ ಆ ದೇಶದ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಕಂಡು ತಿಳಿಯಲು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು. ಆ ಬಾಕ್ಲೀಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಕಲ ಎಂಬ ಒಂದು ನಗರ ಉಂಟು. ನಿಮ್ನಗೆ ಎಂಬ ನದಿ ಇದೆ. ಬಾಕ್ಲೀಕರಲ್ಲಿ ಚಂಡಾಲರೆಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳವರು ಉಂಟು. ಅವರ ನಡತೆ ಕೇವಲ ನಿಂದ್ಯವಾದದ್ದು. ಅವರ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ಹೆಂಡವನ್ನು ಕುಡಿತಾರೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸಿದ ಗೋಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂತಾರೆ. ಅವರ ಹಿಟ್ಟು, ಕಜ್ಜಾಯ, ಹಿಂಡ ಇವನ್ನೇ ಬಹಳವಾಗಿ ಸೇವಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ನಡತೆ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನ ಹೆಂಗಸರು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕುಣಿತಾರೆ, ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಗ್ನರಾಗಿ ಹೂಗಂಧಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಪಟ್ಟಣದ ನಡುವೆ ಅಂಗಡಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿಯೋ ವೇಶ್ಯ ವಾಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೋ ಆಟ ಪಾಠಗಳಿಂದ ಕುಡಿದಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕುಡಿದು ಮತ್ತೇರಿ ಕತ್ತೆಯಂತೂ ಒಂಟೆಯಂತೂ ಅಪಸ್ವರದಿಂದ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪುರುಷರು ಪರಪುರುಷರು ಎಂಬ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲದೆ, ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಲ್ಲಿ ಕಾಮಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನಾಡ್ತಾರೆ. ಮದದಿಂದ ಮೈ ಮರೆತು ಲಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅಸಭ್ಯವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಆಡ್ತಾರೆ. ಮದಮತ್ತೆಯರಾದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿದಾಗ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬಳನ್ನೊಬ್ಬಳು ಎಲೆ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದವಳೆ, ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದು ಬಂದವಳೆ, ಗಂಡನ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡಿಸ್ಕೊಂಡವಳೆ ಎಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತಾ ಕುಣಿದಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಹೆಂಗಸನ ನಡುವೆ ಇದ್ದು ಕುರುದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದವನೊಬ್ಬನು ತನ್ನೊಡನೆ ನಲಿದಾಡಿದ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊರಗುತ್ತಾ, ಆ ದೊಡ್ಡ ಮೈಯುಳ್ಳವಳು, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದವಳು, ಸಣ್ಣ ತುಪ್ಪಟದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉಟ್ಟಿದವಳು ಬಾಕ್ಲೀಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಕುರುದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನೇ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಈ ಶತದ್ರುವನ್ನ ಇರಾವತಿ ನದಿಯನ್ನ ದಾಟಿ ಆ ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಉಬ್ಬಿದ ತೊಡೆಯುಳ್ಳ ಮಂಗಳ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾದ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಎಂದಿಗೆ ನೋಡ್ತೇನೋ. ಮಣಿಶಿಲೆಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ಕಡೆಗಣ್ಣುಗಳು, ಬಿಳುಪಾದ ಮೈ, ವಕ್ರವಾದ ಕೊರಳಿನ ದನಿ, ಸಣ್ಣ ಕಂಬಳಿ, ತೊಗಲು ಇವುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮೈ ಹೊದಿಕೆ, ಇವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ರು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನ ನಾನು ತಿರುಗಿ ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ತೇನೋ ಎಂದು ಅಲುಬ್ತಾ ಇದ್ದ. ಬಾಕ್ಲೀಕ ದೇಶದ ಜನರು ಮೃದಂಗ, ಶಂಖ, ಆನಕ, ಮದ್ದಲೆ ಇವುಗಳ ಧ್ವನಿಗಳೊಡನೆ ಕತ್ತೆ, ಒಂಟೆ, ಹೆಸರುಗತ್ತೆ ಈ ವಾಹನಗಳನ್ನೇರಿ ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಮತ್ತೇರಿ ಬನ್ನಿ ಮರದ ಮತ್ತು ಪೀಲು ಕರೀರ ವೃಕ್ಷಗಳ ಕಾಡಿನ ನಡುವೆ ಸುಖವಾದ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೋಸಿಗಳು, ಹಿಟ್ಟಿನ ಮುದ್ದೆಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಅದ್ದಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ದಾರಿ ನಡೀತಾರೆ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕ ಬಹುಮಂದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಬಡಿದು
ಅವರ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವುದು. ಇಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಭಾವ ಉಳ್ಳವರು, ಸ್ವವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟವರು, ದುರಾತ್ಮರು ಆದಂತಹ ಆ ಬಾಹ್ಲೀಕರ ನಡುವೆ ಯಾವನು ತಾನೇ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತವಾದರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿರಬಲ್ಲ ಎಂದು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ. ಶಲ್ಯ, ಹೀಗೆ ನಿನ್ನ ದೇಶದವರು ಬಹಳ ದುರ್ವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳವರು. ರಾಜನೆನಿಸಿದ ನೀನು ಅವರ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 6ನೇ ಒಂದು ಪಾಲಿಗೆ ಭಾಗಿಯಲ್ಲವೇ? ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಬಾಹ್ಲೀಕ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಚತುರ್ಥಿ ದಿನ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಶಾಕಲ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸಿಯು ದುಂದುಬಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸುತ್ತಾ ಸದಾ ಗಾನ ಮಾಡ್ತಾಳಂತೆ. ಶಾಕಲ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮವರ ವಿಷಯವಾದ ಹಾಡುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ? ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ಹೆಂಡವನ್ನ, ಮಧುವನ್ನ ಕುಡಿಯೋದರಲ್ಲಿ, ಗೋಮಾಂಸವನ್ನ ತಿನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ. ಬೊಜ್ಜನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಮೈಯುಳ್ಳ ಸ್ತ್ರೀಯರೊಡನೆ ಅವರು ಸದಾ ವಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಮೆಲ್ಲುವುದು, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ದುರ್ಮಾಂಸಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಮಧ್ಯ ಮದದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇರಿರೋದು, ಪೀಲು ವೃಕ್ಷದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಕ್ಕಳು ಮುದುಕರೊಡನೆ ಮೈ ಮರೆತು ಹಾಡುತ್ತಾ ತಿರುಗೋದು, ಇದೇ ಅವರ ನಿತ್ಯ ಚರ್ಯಗಳು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ಹಾಡುಗಳು ಕೂಡ ಹಂದಿ, ಕೋಳಿ, ಹಸು, ಒಂಟೆ, ಕತ್ತೆ ಇವುಗಳ ಮಾಂಸವನ್ನ, ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನ ತಿನ್ನದವರ ಜನ್ಮವೇ ವ್ಯರ್ಥ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇಂಥ ಹಾಡುಗಳನ್ನೇ ಅವರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಂಥವರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವೆಂಬುದು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ತಲೆದೋರುತ್ತೆ? ಯಾವ ದೇಶದವರು ಲೋಕೇಶ್ವರನು, ದೇವದೇವನು, ಜನಾರ್ದನೂ ಆದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೋ ಅಂತಹ ಕ್ರೂರ ಕರ್ಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಶಲ್ಯ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವನಾಗು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನೇ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕೌರವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮವರೇ ಶಿವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ. ಪೀಲುವನಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶತದ್ರು, ವಿಪಾಶ, ಇರಾವತಿ, ಚಂದ್ರಭಾಗ, ವಿತಸ್ತ ಎಂಬ 5 ನದಿಗಳು, ಸಿಂಧು ಎಂಬ 6ನೇ ನದಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅರಟ್ಟರೆಂಬ ನಾಮಾಂತರವುಳ್ಳಂತಹ ಬಾಹ್ಲೀಕರು ವಾಸಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೇನೊಬ್ಬನು ಸತ್ಪುರುಷನು ವಾಸಿಸಬಾರದು. ಪ್ರಾತ್ಯರೆಂದು, ದಾಸನೀಯರೆಂದು, ವಿಧೇಯರೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವವರು, ಯಾಗಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಧರ್ಮ ಭ್ರಷ್ಟರು ಆದಂತಹ ಅವರ ಹವಿಸನ್ನು ದೇವತೆಗಳಾಗಲಿ ಪಿತೃಗಳಾಗಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿಕೆ ಎಂದು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತಿಳಿಸಿದ. ಅಲ್ಲದೆ ವಿದ್ವಾಂಸನಾದ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಹ್ಲೀಕರು ಅಳಸಿದ ಹಿಟ್ಟು, ಹೆಂಡ, ಅಂಟಿರುವ ಹಳೆಯ ಮಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಮರದ ಪಾತ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾಯಿಗಳು ನೆಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ತಾವು ತಿನ್ನೋರಂತೆ. ಆಡು, ಒಂಟೆ, ಕತ್ತೆ ಇವುಗಳ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿತಾರಂತೆ. ಯುಗಂಧರದಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಿಕ್ಕಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿತಾರೆ. ಅಚ್ಯುತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಸಂಕರಿಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಭೂತಿಲಯದಲ್ಲಿ ಕೊಳಗಳಿಗೆ ಚಂಡಾಲ ಸ್ಪರ್ಶ ಉಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವು 3 ಅಶುದ್ಧಗಳು ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವ. ಅದೇ ಹಾಲಿನಿಂದ ವಿವಿಧವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತಿಂತಾರಂತೆ. ಶಲ್ಯ, ನಿಮ್ಮವರು ಒಬ್ಬರು ತಿಂದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ತಿಂತಾರೆ. ನೀಚ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲವರು ಅವರಿವನಿಂದ ಕಂಡವರಲ್ಲಿ ತಿಂತಾರೆ. ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾಲನ್ನಾದ್ರೂ ಕುಡಿತಾರೆ. ಇಂತಹ ಅಸಭ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವ ಅರಟ್ಟರೆಂಬ ಬಾಹ್ಲೀಕರು ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕೌರವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದ. ಯುಗಂಧರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿದು ಅಚ್ಯುತ ಸ್ಥಳವೆಂಬಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿ ಭೂತಿಲಯದಲ್ಲಿ ಕೊರಳದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದವನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಪಡೆಯಬಲ್ಲ? ಪಂಚನದಿಗಳು ಹರಿಯತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಆರಟ್ಟರೆಂಬ ಬಾಹ್ಲೀಕರ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮನಾದವನು 2 ದಿನಗಳಾದರೂ ಸೇರಿರಬಾರದು. ವಿಪಾಶ ಎಂಬ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಲೀಕೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಪಿಶಾಚವು, ಕೀಕವೆಂಬ ಗಂಡು ಪಿಶಾಚಿಯದಂತೆ ಅವುಗಳ ಸಂತಾನವೇ ಬಾಹ್ಲೀಕರು. ಅವರ ಬ್ರಹ್ಮಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದವರಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇಂತಹ ಹೀನ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅರಿಯಬಲ್ಲವರು? ದೊಡ್ಡ ವರಳುಗಳ ಮಾಲೆಯನ್ನೇ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಒಡ್ಯಾಣವಾಗಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ತೀರ್ಥಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದ ರಾಕ್ಷಸಿಯೊಬ್ಬಳು ಕಾರಸ್ಕರ, ಮಾಹಿಷಕ, ಕರಂಬ, ಕಟಗಾಲಿಕ, ಕರ್ಕರ, ವೀರಕ, ಉನ್ಮತ್ತ ಎಂಬ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋದವರು ಒಂದು ರಾತ್ರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ತಂಗಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅರಟ್ಟ ದೇಶಗಳು, ಬಾಹ್ಲೀಕನೆಂಬ ಕಾಡು, ವಸಾತಿ, ಸಿಂಧು, ಸೌವೀರಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಹೀನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಎನಿಸಿದೆ ಎಂದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 37ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಹಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 39ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಶಲ್ಯಕರ್ಣರ ವಾಗ್ಕಲಗಳು. ದುರ್ಯೋಧನ ಅವರನ್ನ ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿದ್ದು. ಮಾತು ಜಗಳ ಇವತ್ತು ಬಂದಾಗ ಲಗಾಮಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮುಂದುವರಿತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ.
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः। वादिद्विशिरोभङ्गपञ्चान्नपराक्रमः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यश्चिरं विजयतां भुवि श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। सर्वं श्रीवासुदेवार्पणमस्तु। ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ.